So a C++ program is a collection of one or more global functions and one or more classes. But Java being a purely object-oriented programming language, it is a collection of only one or more classes. There is no such thing as global function in Java. And here we will be calling functions as methods. Okay, this is the terminology. This is only for the sake of terminology, only for the sake of the parlance. There is no difference between method and function. They are absolutely same. ঠিক আছে? তো জাভাতে আমরা ফাংশন যেটা মানে what was function was মানে which or what function was to C++, method is to Java. ঠিক আছে? What function was to C++, method is to Java. So there is absolutely no difference between them. So there will be no global methods in Java. Only there will be some classes, and one of these classes must contain the main method. ঠিক আছে? কারণ মেইন মেথড ছাড়া প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন স্টার্ট হবে না। সুতরাং মেইন মেথড তো লাগবেই। তো এই মেইন মেথডটা আমরা সি প্লাস প্লাসে আমরা যে স্টাইলটা ফলো করতাম, আমরা মেইন মেথডটাকে আমরা গ্লোবাল হিসাবে রাখতাম, তাই তো? এখানে কিন্তু যেহেতু বললাম মানে এখানে নাথিং ক্যান এক্সিস্ট outside the scope of any class, so everything has to reside inside a class. So main method also has to reside inside a class. So one class will contain the main method. ঠিক আছে? So ওটাকে পাবলিক করতে পাবলিক থাকবে না? Yes. There is a mandatory declaration for main method, which is public static void main. Okay, it should be declared as public, it should be declared as static, it should be void, and also it should contain a parameter, that is string, that is an array which will contain string objects. ঠিক আছে? The name of the array is args. যেমন সি প্লাস প্লাসে argc argv ছিল, আর এখানে হচ্ছে অনলি শুধুমাত্র অ্যারের নামটা হবে arg, arg, আর ওর ডেটা টাইপটা হচ্ছে স্ট্রিং। এখানে স্ট্রিং ক্যাপিটাল এস, এই স্ট্রিংটা হচ্ছে এটা ডেটা টাইপ। তার মানে এই অ্যারে যেমন ইন্ট আমরা একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে পারি, সেরকম স্ট্রিং argটা হচ্ছে নেম অফ দি অ্যারে, অ্যান্ড স্ট্রিং ইজ দ্য ডেটা টাইপ অফ দ্য এলিমেন্টস অফ দিস অ্যারে। আর এই অ্যারেটা উইল বি ইউজড ফর টেকিং কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টস। এটা আমরা পরে শিখবো। কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট কিছুই না, এটা আমরা যখন প্রোগ্রাম রান করি তখনই আমাদের কাছে একটা অপশন থাকবে টু সাপ্লাই সাম ইনপুটস, এবং এই ইনপুটগুলো উইল বি স্টোরড ইন দ্যাট অ্যারে অ্যাজ স্ট্রিংস। ওই আর্গ বলে যে অ্যারেটা বললাম, ওই অ্যারের মধ্যে এই তুমি যে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট দেবে সেইগুলো ওয়ান বাই ওয়ান এই স্ট্রিং এ, মানে এই আর্গ যে অ্যারেটা তার মধ্যে স্টোরড হবে অ্যাজ আ স্ট্রিং, এবং ফ্রম লেফট টু রাইট ও মানে অ্যারেতে স্টোর করবে। মানে আর্গ জিরোতে যেটা প্রথম দিচ্ছ যে স্ট্রিংটা, সেটা আর্গ জিরোতে যাবে, তার নেক্সট যেটা মানে তার যেটা রাইট ইমিডিয়েটলি টু দ্য রাইট অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, সেটা আর্গ ওয়ানে যাবে, এইভাবে। ঠিক আছে? এটা আমরা পরে যখন কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট শিখবো তখন সেটা আমরা জানবো। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো এখানে যেটা বলা সেটা হচ্ছে JVM is actually at the heart of the platform independence of and also obviously bytecode. It is also at the heart of the platform independence of Java, because once you have a JVM installed, a suitable JVM installed on your platform, then you can run any bytecode created on any platform in the world. বোঝা গেল কি বললাম? যদি তোমার প্ল্যাটফর্মে তুমি JVM টা ইনস্টল করে রাখো, and mind you that JVM should মানে is platform dependent, মানে JVM itself is platform dependent. মানে ধরা যাক ম্যাক ওএস আর 32-bit প্রসেসর, সে তো হবে না। ধরো মানে উইন্ডোজ ওএস আর 32-bit প্রসেসর, তার জন্যে মানে এই যে প্ল্যাটফর্ম, তার জন্যে যে JVM প্রয়োজন, আর ধরা যাক ইউনিক্স ওএস
আর 64 বিট প্রসেসর, তার জন্য কিন্তু অন্য JVM লাগবে। সুতরাং JVM itself is platform dependent, but once you get a JVM installed on your platform, then that JVM can execute any bytecode created on any platform in the world, because bytecode is platform dependent. It can run on any platform, provided that platform has a JVM installed in it. Is it clear? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, JVM itself is platform dependent, কিন্তু JVM যদি তুমি তোমার করসপন্ডিং প্ল্যাটফর্মের জন্য যে JVM-টা প্রয়োজন সেটা যদি তুমি ইনস্টল করে নাও, তাহলে from then on that JVM can run any bytecode created on any platform in the world, because bytecode itself is platform independent, so it can be run on any platform by the JVM installed in that. স্যার বলো। হ্যাঁ, বলছিলাম যে আমরা যখন জাভা দিয়ে কোনো হয়তো একটা এক্সিকিউটেবল ফাইল তৈরি করছি জাভা দিয়ে, জাভা সেটা দিয়ে এক্সিকিউটেবল ফাইলটা তৈরি তো হয় না অ্যাকচুয়ালি। এক্স্যাক্টলি স্যার, এটাই আমার কোয়েশ্চেন স্যার, যে মানে ওটা মানে পুরোপুরি মানে মেশিন কোডে যাচ্ছে না, মানে ওটা বাইট কোডে যাচ্ছে, তো ওটা শুধু বলো। আচ্ছা, মানে তাহলে স্যার ওটা যে আমরা যে ফাইলটা ক্রিয়েট করছি ওটা স্যার কি এক্সটেনশনে ওটা আসছে? ডট ক্লাস, ওই যে বললাম, ধরো আমি বললাম যে এনি জাভা প্রোগ্রাম ইজ আ কালেকশন অফ ওয়ান অর মোর ক্লাসেস, ঠিক আছে? ধরা যাক তোমার জাভা যে তুমি যে প্রোগ্রাম, ধরা যাক তুমি সেভ করেছো তোমার নাম স্বর্ণাভ, তাই তো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। ধরা যাক তুমি প্রোগ্রামটাকে সেভ করেছো স্বর্ণাভ ডট জাভা, ঠিক আছে? তোমার সোর্স ফাইলটার নাম স্বর্ণাভ ডট জাভা। সাপোজ ইউ হ্যাভ রিটেন 3 ক্লাসেস ইন দ্যাট সোর্স ফাইল, নেমলি A, B and C, ঠিক আছে? So your source file, your .java file is containing 3 classes. So then if you compile that .java file, then you will be getting as many as 3 dot class files, because the number of dot class files will be equal to the number of classes contained by the .java file. So for each class written in your .java file, after compilation there will be a dot class file, তার মানে এবং তার এক্সটেনশনটা হচ্ছে ডট ক্লাস। তার মানে এখানে A ডট ক্লাস, B ডট ক্লাস, C ডট ক্লাস, যদি তোমার ক্লাসের নাম হয় A, B and C, যদি 3টে ক্লাস থাকে, তাহলে তুমি আফটার কম্পাইলেশন ইউ ক্যান সি যে 3টে ডট ক্লাস ফাইল তৈরি হয়েছে, A ডট ক্লাস, B ডট ক্লাস এন্ড C ডট ক্লাস, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এই তিনটেই হচ্ছে বাইট কোড অ্যাকচুয়ালি। এই ডট ক্লাস ফাইল মানেই হচ্ছে বাইট কোড, মানে A ডট ক্লাস ফাইলের মধ্যে A ক্লাসের যে সোর্স কোড তার করসপন্ডিং বাইট কোডটা আছে, B ডট ক্লাস ফাইলটার মধ্যে B ক্লাসের যে সোর্স কোড তার করসপন্ডিং বাইট কোডটা আছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। এই হচ্ছে বিষয়। এবারে আরেকটা প্রশ্ন এখানে করা যেতে পারে যে হোয়াই ইজ দিস কল্ড বাইট কোড? Anybody of you has the answer of this question? Can anybody answer this question? Why is it called bytecode? কি বলতে পারবে? আচ্ছা, তাহলে আমি আনসারটা দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে স্যার বাইট কোড। বলো। বাইট কোড মানে কি স্যার? মানে ওই অপ কোড গুলো আছে, মানে বাইট বাই বাইট, তাই জন্য ওটাকে বাইট কোড বলে। জানি না স্যার, আমি শিওর না। তুমি কাছাকাছি গেছো। সেটা হচ্ছে আফটার ট্রান্সলেশন, মানে আফটার কম্পাইলেশন, মানে জাভা স্টেটমেন্ট গুলো যে ফর্মে ট্রান্সলেটেড হয়, সেই যে মানে কম্পাইলড যে ইনস্ট্রাকশন গুলো, সেইগুলোর লেন্থ হচ্ছে 1 বাইট। মানে তুমি যত রকম তুমি জাভাতে সোর্স কোডে লেখো না কেন, আফটার কম্পাইলেশন ওই প্রত্যেকটা সোর্স কোডের যে ইনস্ট্রাকশন সেগুলো ওই আচ্ছা কেউ বলতে পারবে যদি একটা
বাইট কোডের একটা ইনস্ট্রাকশনের লেন্থ হয় 1 বাইট, তাহলে হাউ মেনি নাম্বার অফ বাইট কোডস ক্যান বি দেয়ার? 1024 1024 কি করে হবে? তা 256 হবে মনে হচ্ছে, 256, কারণ একটা বোধ হয় তোমার লেফট মোস্ট বিটটা হয়তো কোনো একটা একটা স্পেশাল এতে লাগে, ফলে 256 বাইট কোড। আচ্ছা না, তুমি বাইট কোড তো তোমার 256ই হচ্ছে, তুমি দেখো না 2 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার 8 কত হচ্ছে? 256 হচ্ছে। 256ই তো হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার, তাই না? 256, হ্যাঁ স্যার। অ্যাকচুয়ালি 1024 তো 2 টু দি পাওয়ার 10, 10 1024, হয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ 2 to the power 10 হয় স্যার। 1024 তো হবেই না, 256, 2 টু দি পাওয়ার 8 মানে 256, ফলে 256ই হচ্ছে। তার মানে তোমার পসিবল 256টা বাইট কোড হতে পারে। তুমি তুমি জাভাতে যাই ইনস্ট্রাকশন লেখো না কেন, সেইগুলো ওই কোনো একটা ওই 256 ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে কোনো একটাতে ম্যাপড হবে। তার মানে এখানে পসিবল নাম্বার অফ কোডস ইন দ্য বাইট কোড অর ইন দ্য ডট ক্লাস ফাইল ইজ 256, ঠিক আছে? এবং বাইট কোডের প্রত্যেকটা ইচ ইনস্ট্রাকশন অফ আ বাইট কোড ইজ 1 বাইট ইন লেন্থ, দ্যাট ইজ 8, they will be having 8 bits. বোঝা গেল কেন বাইট কোডকে বাইট কোড বলে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এটা কাইন্ড অফ অপ কোড এটা, ঠিক আছে? সুতরাং এটা একটা খুব স্ট্রাইকিং ফিচার জাভার। কম্পাইলেশনের পরে তুমি যে মানে ইনস্ট্রাকশন গুলো পাবে সেগুলোই উইল বি ওয়ান অফ দোজ পসিবল 256 ইনস্ট্রাকশনস, মানে তার বাইরে আর হবে না, ঠিক আছে? এই 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 হচ্ছে বাইট কোডের মানে কি বলবো, সিগনিফিক্যান্স অফ ইটস নেম অর জাস্টিফিকেশন অফ ইটস নেম। আর এই বাইট কোডটা যেটা বললাম, মানে ইট ইজ দ্য থিং হুইচ ইজ প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইট ইজ দ্য থিং দ্যাট মেক্স জাভা প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। বাট মানে স্যার ইনস্ট্রাকশন গুলো ইনস্ট্রাকশনে যে অপকোড গুলো থাকবে সেগুলো 1 বাইটের থাকবে, তাই তো? একদম, সেই জন্যই তো বাইট আচ্ছা। কোড বলে। ওয়ান এর আচ্ছা। লেন্থ হচ্ছে 1 বাইট। আচ্ছা, বুঝলাম স্যার। আর but make no mistake, JVM itself is platform dependent. So you first of all, if you want to run a bytecode, you first of all you need to install a suitable JVM on your platform. এবারে জাভার এই যেটা বললাম, জাভার অ্যাপিলটা এইখানেই, যে জাভা অ্যাকচুয়ালি 80s এর আর্লি 80s এ জাভা ইন্ট্রোডিউসড হয়। প্রথমে জাভার নাম ছিল ওক, ও এ কে, ওক। তো তারপরে পরে 1995-এ ওটাকে নাম দেওয়া হয় জাভা, এবং আর্লি 90s-এ বাই আর্লি 90s 1992 1993 এই সময়ের মধ্যে তোমার ইন্টারনেট চলে এসেছে, ইন্টারনেটের বুম শুরু হয়েছে, এবং both Java and internet actually prospered actually with hand in hand. বুঝে গেল এটা? মানে they both helped each other. জাভা ইন্টারনেটের বুমটাকে হেল্প করেছে, ইন্টারনেটও জাভার বুমকে হেল্প করেছে। বুঝতে পারলে এটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার কেন কেন এটা করেছে? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এই যে জাভার যেরকম জাভা প্রোগ্রামিং দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম আর একটা হচ্ছে অ্যাপলেট প্রোগ্রাম। এই অ্যাপলেট প্রোগ্রামটা হচ্ছে এমন একটা মানে প্রোগ্রাম যেটাকে আমরা থ্রু ইন্টারনেট আমরা এটাকে তোমার করে দিতে পারি, মানে সেন্ড করে দিতে পারি। ফলে এই যে তুমি অ্যাপলেট প্রোগ্রামগুলোকে তুমি কম্পাইল করে রেখে দিয়েছো, বাইট মানে অ্যাপলেট প্রোগ্রামের বাইট কোডটা তুমি রেডি করে রেখে দিয়েছো, and now you are
sending it to any end of the world through internet. And so if any device is connected to internet, then the bytecode is the bytecode of that applet program is readily available for it. So there will be no need for that machine or device to compile the source code, because bytecode is already created and it is actually distributed through internet. তাহলে একটা মেন যে বার্ডেন থাকে একটা প্রোগ্রামকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা প্রোগ্রাম, সেটাকে কম্পাইল করতে হবে, তারপরে রান করতে হবে, এই কম্পাইল করার ঝামেলাটাই নেই। বাইট কোড is readily available. So now since you have got your internet ফ্যাসিলিটি যখন এসে গেছে, তো তুমি এবারে কি করলে, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তুমি সেটাকে পাঠিয়ে দিলে ওই রেডিমেড, মানে রেডি টু বি এক্সিকিউটেড ওই যে ফর্মটা, দ্যাট ইজ বাইট কোড, তুমি তাকে থ্রু ইন্টারনেট ইউ ক্যান সেন্ড ইট এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে ইন্টারনেট জাভাকে হেল্প করলো এইভাবে, ঠিক আছে। আবার জাভার এই যে স্ট্রাইকিং ফিচার, সেটাকে পাওয়ার জন্য লোকে ইন্টারনেটটাকে ইউজ করলো বেশি, তাই না? এইভাবে সিম্বায়োটিক্যালি তারা কিন্তু পরস্পরকে হেল্প করলো। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। এই বাইট হ্যাঁ, স্যার। মানে মনে করো তুমি একটা প্রোগ্রামার, তুমি একটা অ্যাপলেট প্রোগ্রাম লিখে সেটাকে কম্পাইল করিয়ে সেই যে বাইট কোডে সেই যে ফাইলটা ডট ক্লাস ফাইলটা, সেটা তুমি ইন্টারনেটের মধ্যে দিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলে। ধরা যাক সে আছে এতে, ধরা যাক সান ফ্রান্সিসকোয় আছে, তাকে তুমি পাঠিয়ে দিলে। তো সে সেটা তার যদি ইন্টারনেট থাকে, সে যদি কানেক্টেড থাকে, সে পেয়ে গেল। এবার তার মানে সে মানে হি অর সি ক্যান রেডিলি রান অর এক্সিকিউট দ্যাট অ্যাপলেট। তাহলে এই যে ওয়েব ডেভেলপমেন্টে অনেক হেল্প করলো। ওয়েব পেজে অ্যাপলেট, আমরা যে মানে তখন তো অ্যাপলেট দিয়ে সব হতো, যেগুলো আমরা দেখতাম অ্যানিমেশন গুলো দেখতাম ওয়েব পেজে, সেগুলো সবই অ্যাপলেটে করা থাকতো। ওগুলো কিছুই না, ওগুলো ছিল হচ্ছে তোমার ওই ওয়েব পেজের মধ্যে ওইগুলোকে এমবেড করা থাকতো, মানে ওই ডট ক্লাস ফাইলটা আমরা ওটাকে যখন আমার ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করতাম তখন ওটাই এক্সিকিউটেড হতো। ঠিক আছে, মানে আমার প্ল্যাটফর্মে আমার কম্পিউটারে যে জেভিএম আছে ইনস্টলড আছে, সে ওটাকে এক্সিকিউট করাতো। বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তো এইভাবেই জাভা এবং ইন্টারনেট মানে হেল্প ইচ আদার্স গ্রোথ অর হেল্প ইচ আদার গ্রো। তো এটাই বললাম, একটু হিস্ট্রিটা দেখে নেবে জাভার, কিভাবে জাভা এলো। আর যেটা বাকিটা যেটা বললাম এগুলো তো সব মানে সিনট্যাক্সের বিষয়। আর আরো কিছু জিনিস জানতে হবে, যেমন হচ্ছে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, কি করে জাভাতে মেমোরিটা ইউজড হয়, এটা ডিটেলে একটু বলার প্রয়োজন আছে। এটা আমি বলবো পরে ডিটেলে একদিন। তো আপাতত তোমরা তো জানো, তোমাদের তাও একটু বলে দিই, একটু স্ক্রিন শেয়ার করে বলে দিই। আমি একটা প্রোগ্রাম দেখাচ্ছি। আমার মেশিনে এখন আমি জেভিএম মানে ইনস্টল করিনি, যেটিকে আমি ইনস্টল করে রান করে দেখাবো। আপাতত আমি সোর্স কোডটা দেখাচ্ছি এতে নোটপ্যাডে। স্যার ইন্টেলিজে ইউজ করব? দাঁড়াও, কি বলছো বলো? স্যার ইন্টেলিজে ইউজ করব, মানে আইডি করতে পারো, তবে ভালো হয়, সব থেকে ভালো হয় তুমি কোনো আইডি ইউজ না করে একটা জেডিকে ইনস্টল করো, বুঝে তারপরে নোটপ্যাডে করে ডট জাভা দিয়ে সেভ করে ওটাকে কমান্ড প্রম্পট থেকে রান করাবে, মানে কম্পাইল এন্ড রান করাবে। আচ্ছা স্যার।
কারণ আমি বারবার বলেছি না আইডি দিয়ে করবে না, আইডি দিয়ে স্কুল লেভেল পর্যন্ত ঠিক আছে। তো আচ্ছা আমার স্ক্রিন, ডেভেলপমেন্টটা করতে গেলে তো স্যার আইডি প্রয়োজন স্যার, না না না, তো কেন প্রয়োজন আছে? তুমি নোটপ্যাডে লিখবে, লিখে ডট জাভা দিয়ে সেভ করবে, তারপর কমেন্ট প্রম্পট থেকে খুলে কমেন্ট প্রম্পটে কমেন্ট দিয়ে করবে, কম্পাইল রান করবে। আচ্ছা স্যার। তুমি কমেন্ট প্রম্পট থেকে কম্পাইল করবে, রান করবে, জাভা সি দিয়ে কম্পাইল করে জাভা দিয়ে রান করে। কমেন্ট দিয়ে করবে, কমেন্ট দিয়ে করলে ভালো ভালো শেখা যায়। মাউস মানে বাটন ক্লিক করে না করে বাচ্চাদের মতো। তো আচ্ছা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। দেখো এখানে একটা সিম্পল একটা প্রোগ্রাম আছে, জাস্ট একটা কনস্ট্রাক্টর দেখানো হয়েছে। আচ্ছা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, একটা ক্লাস আছে, ক্লাসটার নাম রেক্ট, হোয়াট এভার ইট মে বি, বাট দ্য ডিফারেন্স লাইজ হিয়ার, দেয়ার ইজ নো সেমিকোলন। ঠিক আছে, সি প্লাস প্লাস এর ছিল না ক্লাস যেখানে মানে ক্লোজিং ব্রেসের পরে একটা সেমিকোলন দিতে হতো না? হ্যাঁ স্যার। সেটা কেন ছিল না? হ্যাঁ, স্যার। তখনও মানে তখনও পর্যন্ত সি প্লাস প্লাস এর কিছু মানে সি সি এর কিছু হ্যাংওভার ছিল, বা হ্যাংওভার বলো বা এটাকে কি বলতে পারো, বা বলতে পারো কিছু তার প্রতি কিছুটা টান, পিছু টান ছিল বলতে পারো, পিছু টান। সেই জন্য সেই ওই 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 নোশন গুলোকে ফলো মানে মেনটেন করতো। কারণ ক্লাসের কনসেপ্ট এসছে তো স্ট্রাকচারের কনসেপ্ট থেকে, আর স্ট্রাকচারে যেহেতু সেমিকোলন থাকে ক্লোজিং ব্রেসের পরে, সেই জন্য ক্লাসও ওই স্ট্রাকচারের ওই সিনট্যাক্সটাকে ফলো করে একটা সেমিকোলন মানে চাইতো যে দেয়া হোক। কিন্তু জাভা অনেকটা এগিয়ে গেছে, অনেকটা তার যেটাকে বলতে পারো ইভলিউশন হয়ে গেছে, তাই সে অনেক কিছুকে শেড করে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে। তো ওই হ্যাংওভারটাও সে ফেলে দিয়েছে, সেমিকোলনের মানে হ্যাংওভারটা। তাই সেমিকোলনটা এখানে আর নেই। আর এখানে ওই দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর। এখানে ওই তোমরা শিখেছিলে তো ওখানে যে একটা ফাংশনকে দুভাবে মানে ডিফাইন করা যায়। এখানে স্যার হ্যাঁ, ইনলাইনে স্যার। ডিফাইন করতে হবে শুধু। হ্যাঁ, একটা স্টাইল ছিল হচ্ছে মানে ক্লাসের মধ্যে আমরা শুধু ফাংশনকে করব, ডিক্লেয়ার করব, আর ক্লাসের বাইরে স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর দিয়ে ডিফাইন করব। তাই তো, এইটা একটা পদ্ধতি ছিল, এইটা একটা স্টাইল বলতে পারো বা ওয়ে বা মেথড ছিল। আর একটা ছিল হচ্ছে ইনলাইন ফাংশনের মতো ক্লাসের মধ্যেই সেটাকে লেখা। তাই তো, এখানে স্যার। কিন্তু হ্যাঁ স্যার, ইনলাইন ফাংশন আর বাইরে স্কোপ রেজুলেশন করছি। হ্যাঁ, যদি ওটা ইনলাইন আমরা লিখতাম না, মানে এক্সপ্লিসিটলি ইনলাইন লিখতাম না, কিন্তু ওটা ইনলাইন ফাংশনের মধ্যেই ট্রিটেড হতো। এখানে এখানে মানে একটাই ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে ওই ক্লাসের মধ্যে ফাংশনকে ডিফাইন করা। ঠিক আছে, মানে স্যার যেখানে যেখানে ডিক্লেয়ার করব সেখানে ডিফাইন করে দিতে হবে একদম। একেবারে। আমি সেই কারণেই বললাম যে জাভা অনেক ইজি। জাভার মধ্যে ওই সমস্ত মানে ফর্মালিটি গুলো আর নেই, বা ওই সমস্ত বলতে পারো পিছু টান, এই সমস্ত আর নেই। হ্যাঁ, জাভা অনেক আধুনিক, অনেক বেশি মডার্ন, অনেক বেশি স্মার্ট। সুতরাং সে যেটা সব থেকে সিম্পল সে সেইটাই ইউজ করে। তো অবভিয়াসলি এইটাই সব থেকে, এই পদ্ধতিটাই সব থেকে সিম্পল, তাই জাভা এটাই ইউজ করে। আর ওই স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর দিয়ে অত ফর্মালিটি মেনটেন করা, মানে ক্লাসের মধ্যে আমি শুধুমাত্র ডিক্লেয়ার করব, ক্লাসের বাইরে ডিফাইন করব, এই সমস্ত ট্যাবু জাভার মধ্যে আর নেই। ঠিক আছে, তো দেখতেই হ্যাঁ, পাচ্ছ স্যার। কনস্ট্রাক্টর ফাংশনটা যেটা আছে সেটা ক্লাসের মধ্যেই করা হয়েছে। আর একটা ফাংশন আছে এরিয়া, সেটাও ক্লাসের মধ্যেই করা হয়েছে। দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে ইউ ক্যান ডিফাইন আ ফাংশন ইন জাভা, সিন্স দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর ইন জাভা। তো এটা হলো। আর শুধু তাহলে দেখো তোমাদের এই প্রোগ্রামে কটা ক্লাস আছে? দুটো ক্লাস আছে। এই একটা ক্লাস, ক্লাস রেক্ট, অ্যান্ড অ্যানাদার ক্লাস, এটার নাম দেওয়া হয়েছে কনস। এটা একটা মানে ইউজার ডিফাইন্ড নাম। তো এই দুটো ক্লাসের মধ্যে দেখো সেকেন্ড যে ক্লাসটা, ক্লাস কনস, এই সেকেন্ড ক্লাসটার মধ্যে মেইন মেথডটা আছে। ঠিক আছে, ইট কুড হ্যাভ অলসো ইনক্লুডেড সাম আদার ফাংশন। মানে এমন না যে যে ক্লাসের মধ্যে আমরা মেইন মেথডটা লিখবো সেই ক্লাসের মধ্যে শুধুমাত্র মেইন মেথডই থাকবে, মেইন মেথড ছাড়াও সেই ক্লাসে অন্য মেথড থাকতে পারে। ঠিক আছে,
হ্যাঁ স্যার। কিন্তু এইখানে আমরা যে আমাদের যে এক্সাম্পলটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে এই যে ক্লাসটা ক্লাস কনস তার মধ্যে শুধুমাত্র মেইন মেথডই আছে, মেইন মেথড ছাড়াও এখানে অন্য মেথড থাকতে পারতো। তা আমি যেটা বললাম যে ওয়ান অফ দ্য ক্লাসেস রিটেন ইন ইউর সোর্স ফাইল শুড কন্টেন দ্য মেইন মেথড। তাহলে এখানে এই যে ক্লাসটা ক্লাস কনস এই ক্লাসের মধ্যে মেইন মেথডটা আছে। এবার যেটা বলছিলাম মেইন মেথডের যে এটা সিগনেচারটা দেখো, সিগনেচার অফ দ্য প্রোটোটাইপ অফ দ্য মেইন মেথড public static void main. Public, it should be declared as public, it should be declared as static, it should be declared as void, and it should take an argument which is an array named args, args, and the data type of the elements of this array is string. ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, এটাকে স্যার স্ট্যাটিক কেন ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে স্যার? মানে ভয়েড Exactly. মেইন Yes, পাবলিক তো yes. বুঝতে I'm coming to it. I'll definitely come to it. First of all, first question is public. Why should main be declared as public? Why should main be declared as public? Can anybody answer this question? স্যার মেন মেথড থেকে তো প্রোগ্রামকে শুরু করতে হবে, এবার ওটা যদি পাবলিক না থাকে কিভাবে আমি প্রোগ্রাম শুরু করতে পারবো? প্রথম কথা হচ্ছে মেইন মেথডকে ইনভোক কে করে? হু উইল ইনভোক মেইন মেথড? The JVM will invoke main method. হ্যাঁ স্যার। So JVM is something which is outside this class cons. JVM তো এই ক্লাসের মধ্যে নেই। তাহলে anything outside the scope of a class, if it wants to get access of any method or any resource of the class, then that resource should be declared as public. So since JVM has to invoke main, and JVM is definitely or obviously is outside the scope of this class, the containing class, so main method should be declared as public. Had it not been declared as public, then JVM could not invoke it, and the chapter would have closed there, তাই তো? যদি মেন মেথডকে কলই করতে না পারি প্রোগ্রামই তো রান হবে না। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে? So the chapter would have been closed there, then and there. So that is why main should be declared as public. So I don't think there should be any difficulty in understanding why main should be declared as public, right? হ্যাঁ স্যার। Yes sir. So the justification is quite clear to you. Then comes the question, why should main be declared as static? For that you have to know what is static. What does the keyword static do if it precedes a member of a class? আচ্ছা স্যার, এরকম কি স্যার মানে আমরা সি প্লাস প্লাস পড়েছিলাম যে স্ট্যাটিক মেম্বার ফাংশন বিনা কোনো অবজেক্ট দিয়ে আমি শুধু ক্লাস নেম দিয়ে কল করতে পারি। হ্যাঁ, সেম থিং স্ট্যাটিক। আচ্ছা এই জন্য। আচ্ছা। হ্যাঁ, মানে স্ট্যাটিক যখনই তুমি কোনো রিসোর্সের আগে স্ট্যাটিক দিয়ে দেবে তখন তার মানে হচ্ছে সেটা ক্লাসের প্রপার্টি। ইট উইল নট বি এ প্রপার্টি অফ এনি ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট অফ দ্যাট ক্লাস। সো যদি কোনো মেথডকে আমি স্ট্যাটিক মেথড হিসেবে ডিক্লেয়ার করি তার মানে ওই মেথডটা ক্লাসের প্রপার্টি, তার মানে ওই মেথডকে কল করতে বা ইনভোক করতে গেলে কোনো অবজেক্টের প্রয়োজন পড়বে না। সো মেইন ক্যান বি or any method if it is declared as static that can be invoked by the name of the class itself. There will not be any need of creating any object for that object of that class for calling that method if it is declared as static. তাহলে যদি আমার মেইন যদি স্ট্যাটিক মেথড হয় তাহলে আমি মানে কোনো অবজেক্ট ছাড়াই তাকে কল করতে পারি। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। And there lies the necessity of declaring main as static, because when main will be invoked, it is actually the starting point of your program. So there will be no scope for you, for the programmer, to create an object of the containing class, since it is the starting point. So তুমি তখন তো কি করে অবজেক্ট তৈরি করবে? তাহলে যদি had main not been declared as static, so to invoke main you need to create or instantiate
an object of the corresponding class, হ্যাঁ স্যার which is not possible because it is the starting point. That is why it should be mandatorily declared as static. Is it clear? হ্যাঁ স্যার এবারে বুঝতে পারলাম ভয়েড তো জানো তোমরা, আর স্ট্রিং আর্গস যেটা বললাম ওটা ওই কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট ইউজ করার জন্য এই অ্যারেটাকে আমরা, এই প্যারামিটারটাকে আমরা ইউজ করব, সেটা আমরা পরে জানবো। তাহলে এই ডিফারেন্সটা বোঝা গেল। আর একটা ডিফারেন্স হচ্ছে অবজেক্ট ক্রিয়েশন। আচ্ছা, আমরা ওখানে দেখেছিলাম সি প্লাস প্লাসে যে একটা অবজেক্ট, একটা ক্লাস ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা মানেই একটা অবজেক্ট তৈরি হয়ে যেত, তাই না? সি প্লাস প্লাসে হ্যাঁ স্যার। শুধুমাত্র হ্যাঁ, স্যার। ক্লাস ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে ওই ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি হয়ে যেত, Yes, হ্যাঁ sir. স্যার কিন্তু এখানে সেটা হ্যাঁ, হবে না। এখানে সেটা হবে না। জাভাতে ইউ নিড টু এক্সপ্লিসিটলি ক্রিয়েট অ্যান অবজেক্ট বাই ইউজিং দ্য নিউ অপারেটর। তোমরা জানো নিউ ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেট করে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে অবজেক্ট মানে অবজেক্টের জন্য যে মেমোরি অ্যালোকেট হবে সেটা ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেট হবে, এটা বোঝা যাচ্ছে। আর হ্যাঁ স্যার Okay. তোমাদের পরে আমি বলবো, যেটা বললাম এটা ইম্পর্টেন্ট, এখানে এটা তো স্যার পয়েন্টার মানে অবজেক্টকে পয়েন্ট করছে স্যার আটটা পয়েন্ট, ঠিক পয়েন্ট না, রেফার করছে। রেফারেন্স আর পয়েন্টের হ্যাঁ, মধ্যে মানে ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ মানে রেফার অলমোস্ট সিমিলার, মাচ লাইক পয়েন্টার, বাট মানে ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি পয়েন্টার। there are some differences. তোমরা তো মানে স্যার এটা জাভাতে হিপে অ্যালাউ থাকছে করে না হ্যাঁ বলো, কি বলছো? মানে স্যার এই অবজেক্টটা যেটা তৈরি হচ্ছে ওটা হিপে থাকছে হ্যাঁ, আমি যেটা বললাম যে শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম যে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট, জাভাতে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে হয় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু, সেটা আমি একদিন খুব ডিটেলে বলবো, আজকে বলছি না। সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে জাভাতে অ্যাকচুয়ালি মানে তোমার জেভিএম অ্যাকচুয়ালি বলা উচিত, যে জেভিএম এর যে মেমোরি মানে রান টাইম ডেটা এরিয়া অফ জেভিএম, হ্যাঁ, জেভিএম অ্যাকচুয়ালি যখন কোনো প্রোগ্রাম রান করে না, তখন সেই প্রোগ্রামের জন্য জেভিএম এর একটা ইনস্ট্যান্স, একটা অবজেক্ট তৈরি করা হয়। ঠিক আছে, ধরো তোমার স্যার এটা আরেকবার একটু রিপিট করবেন, হ্যাঁ। জেভিএম এর অবজেক্ট তৈরি করা হ্যাঁ, হয়? মানে তোমার কম্পিউটারে মনে করো জেভিএম ইনস্টলড আছে। এবার হ্যাঁ, তুমি স্যার। মনে করো জাভাতে একটা প্রোগ্রামকে কম্পাইল করাতে গেলে জাভা সি বলে একটা কমান্ড আছে। ঠিক আছে, জাভা সি কিছু না, এটা একটা ইএক্সি ফাইল। এটা দেখবে তোমরা তোমাদের জাভা ইনস্টল করার পরে দেখবে ওই বিন বলে একটা ফোল্ডার আছে, তার হ্যাঁ, স্যার। মধ্যে, হ্যাঁ তার মধ্যে দেখবে, user/bin। হ্যাঁ তার মধ্যে দেখবে তার মধ্যে জাভা সি বলে একটা ইএক্সি ফাইল আছে, আবার জাভা বলে একটা ইএক্সি ফাইল আছে। এই জাভা সি যে ইএক্সি ফাইল, এটাকে যদি আমি মানে জাভা সি কমান্ডটা মানে হচ্ছে জাভা সি ইএক্সি ফাইলটা রান করবে। ও কি করবে, ও জাভার কম্পাইলারটাকে লোড করবে। ঠিক আছে, এটা ভেবো না যে জাভা সিটা কম্পাইলার, জাভা সি একটা ইএক্সি ফাইল দ্যাট লোডস দ্য জাভা কম্পাইলার ইনটু দ্য র্যাম। ঠিক আছে, তা আর আর এটা হচ্ছে কম্পাইল করার জন্য কমান্ড হচ্ছে জাভা সি, আর রান করার জন্য কমান্ডটা হচ্ছে, আচ্ছা কম্পাইল করার জন্য কমান্ডটা হচ্ছে জাভা সি স্পেস ফলোড বাই দ্য নেম অফ দ্য সোর্স ফাইল উইথ .java এক্সটেনশন। তাহলে ধরা যাক আমার প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে test.java, তাহলে এই প্রোগ্রামটাকে রান করাতে গেলে আমায় লিখতে হবে কি, মানে কম্পাইল করাতে গেলে কি লিখতে হবে, হোয়াট উইল বি দ্য কমান্ড ফর কম্পাইলিং দিস সোর্স ফাইল, জাভা সি স্পেস test.java, টেস্ট.জাভা হ্যাঁ এন্টার। যদি কোনো এরার থাকে তোমাকে কমেন্ট প্রম্পটের মধ্যে দেখিয়ে দেবে কোন লাইনে কোথায় কি কি এরার আছে। তুমি আবার তোমার সোর্স কোডে ফিরে গিয়ে তুমি সেগুলোকে রেকটিফাই করলে, দিয়ে ফাইনালি সেটা ধরা যাক অ্যাট সাম পয়েন্ট ইট উইল বিকাম ফ্ললেস অর সিনট্যাকটিক্যালি কারেক্ট। তারপরে তুমি ওটাকে কম্পাইল করলে তখন দেখবে সাকসেসফুলি কম্পাইল হয়ে যাবে এবং তারপরে কার্সারটা নেক্সট লাইনে চলে আসবে। তখন তুমি নাও ইউ আর রেডি টু এক্সিকিউট ইউর .class files that will be generated after compilation. এবারে ধরা যাক তোমার test.java-র মধ্যে তিনটে ক্লাস আছে এ বি সি। আফটার কম্পাইলেশন, আফটার ইট সাকসেসফুলি কম্পাইলস, তুমি দেখতে পাবে তোমার যেটা ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি, মানে যে ডিরেক্টরির মধ্যে তোমার
মানে যে ফোল্ডারের মধ্যে তোমার এই সোর্স ফাইলটা ছিল, ডট জাভা ফাইলটা ছিল, দেখবে তার মধ্যেই ওই প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য একটা করে ডট ক্লাস ফাইল তৈরি হয়েছে। মানে তোমার এখানে 3টে ডট ক্লাস ফাইল তৈরি হবে, a ডট ক্লাস, b ডট ক্লাস, c ডট ক্লাস। ঠিক আছে? এবারে হ্যাঁ স্যার। নাও ইউ আর রেডি টু এক্সিকিউট অর রান ইউর প্রোগ্রাম। এবারে কমেন্টটা হচ্ছে রান টু এক্সিকিউট দ্য ডট ক্লাস ফাইল, তার কমেন্টটা হচ্ছে জাভা, অনলি জাভা স্পেস then the name of the dot class file that contains the bytecode of the main method. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। আমি যে বললাম 3টে ক্লাস আছে এবিসি, এই এবিসির মধ্যে ধরা যাক বি ক্লাসের মধ্যে মেন মেথডটা আছে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আফটার কম্পাইলেশন যে 3টে ডট ক্লাস ফাইল তৈরি হয়েছে, a ডট ক্লাস, b ডট ক্লাস, c ডট ক্লাস, তার মধ্যে b ডট ক্লাস ফাইলটার মধ্যে কিন্তু মেন মেথডের বাইট কোডটা আছে, হ্যাঁ স্যার। তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমার এবারে দরকার হচ্ছে সেই ডট ক্লাস ফাইলটা that actually contains the bytecode of main, because it is my starting point. The bytecode of main is the starting point of the execution of my program. So here you need to supply the dot class file that contains the bytecode of the main method as the argument of this Java comment. So after কে কার Java, ছবি টাইম করেছি আমি? আচ্ছা, আফটার জাভা স্পেস দিয়ে তোমায় লিখতে হবে বি, অনলি বি, বি ডট ক্লাস লেখার দরকার নেই, অনলি বি, এন্টার। এটা করলেই তোমার প্রোগ্রামটা রান হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। স্যার। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি স্যার। এটা হচ্ছে মোস্ট মানে জেনারেল ওয়ে। অনেকে একটা কনভেনশন ফলো করে, অনেকে সেখান থেকে একটা ভুল একটা নোশন পায়, সেটা হচ্ছে যে you should always save your program or your source file whose name should be same as that of the class that will contain or that contains the main method. তার মানে এটা থেকে তুমি যেটা ভাবতে পারো যে তোমার এই প্রোগ্রামটাকে সেভ করতে হবে বি ডট জাভা দিয়ে, ভাবতেই পারো। মানে এইটা একটা মানে কনভেনশন অনেকে ফলো করে যে আমার যে ক্লাসের মধ্যে মেন মেথডটা আছে, আমি আমার সোর্স ফাইলটাকে ওই ক্লাসের নাম তারপরে ডট জাভা দিয়ে সেভ করব। তার মানে আমার যেহেতু এখানে বি ক্লাসের মধ্যে মেন মেথড আছে, তাহলে আমি ভাবতে পারি যে আমার প্রোগ্রামটাকে সেভ করতে হবে বি ডট জাভাই নাম দিয়ে, which is not at all any restriction. তাহলে এটা কেন ফলো করা হয়? এই জন্যই এই কনভেনশনটা ফলো করা। তাহলে তোমাকে বেশি নাম মনে রাখতে হবে না, তুমি শুধু অনলি বি নামটা মনে রাখলেই হবে। একবার বি ডট জাভা দিয়ে তুমি কম্পাইল করাবে, আর একবার শুধু বি দিয়ে রান করাবে। কিন্তু এটা কখনোই এটা কোনো রেস্ট্রিকশন বা কোনো কন্ডিশন নয়। you can choose any name as you like for your source file. It has no or it has nothing to do with the name of the class that contains the main method. ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। কিন্তু এই সেকেন্ড মানে আমি যেটা বললাম মানে জেনারেল যে ওয়েটা, সেটা ফলো করতে গেলে তোমাকে দুটো নাম মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে তোমার সোর্স ফাইলটার নাম, আর একটা হচ্ছে সেই ক্লাসটার নাম যেই ক্লাসটার মধ্যে মেইন মেথডটা আছে। ঠিক আছে? কারণ সোর্স ফাইলটার নাম উইল বি রিকোয়ার্ড for compiling, and the name of the class that actually contains the main method will be required for execution. ঠিক আছে? Is it clear? হ্যাঁ এটা বুঝতে পেরেছি। আর আপনি আগে যেটা বলছিলেন জেভিএম অবজেক্ট ক্রিয়েট করে, ওটা স্যার ওই জায়গাটা আরেকটু বলবেন? হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ, বলছি। হ্যাঁ বলছি। এবারে ধরো তোমার কম্পিউটারে তোমার এতে তুমি জেভিএম ইনস্টল করেছো, ঠিক আছে? এবার তুমি যখন এই যে জাভা দিয়ে তুমি যখন ওই টেস্ট লিখছো বা ধরো বি লিখছো, জাভা বি যেটা বললাম, মানে তুমি তো কম্পাইল করলে জাভা সি স্পেস টেস্ট ডট জাভা, এটা দিয়ে কম্পাইল করলে, আর রান করার জন্য কি লিখছো? জাভা স্পেস
আর সেই ক্লাসটার নাম যেই ক্লাসের মধ্যে যেটা মেন কন্টেন্ট করছে। তার মানে এক্ষেত্রে main বি, এক্ষেত্রে বি মানে জাভা হ্যাঁ। স্পেস বি। এই কমান্ডটা তুমি যখনই দিচ্ছ তখনই তোমার জেভিএম এর একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে। তোমার মেমোরিতে জেভিএম এর একটা ইনস্ট্যান্স, তোমার র্যামে, তোমার কম্পিউটার র্যামে জেভিএম এর একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট হচ্ছে। ইনস্ট্যান্স মানে হচ্ছে মানে অবজেক্ট তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে ওই ওটা এখন অবজেক্টটার কোনো স্পেশাল নেম বা কিছু রয়েছে নাকি? না, যে ওটা জেভিএম এর একটা ইনস্ট্যান্স, জেভিএম এর একটা ইনস্ট্যান্স যেটা মেমোরিতে এক্সিস্ট করছে, মানে যেটা তোমার প্রাইমারি মেমোরি মানে র্যাম, তোমার র্যামে নাও মানে ইট ইজ নাও লিভিং ইন দ্য র্যাম, মানে এটা একটা লিভিং এন্টিটি হয়ে যাচ্ছে জেভিএমটা তোমার র্যামে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবারে তুমি যদি এট এ টাইম তুমি যদি অনেকগুলো প্রোগ্রাম এরকম জাভা দিয়ে, জাভা কমান্ড দিয়ে তুমি যদি এক্সিকিউট করাও, তাহলে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য একটা করে যে সেপারেট জেভিএম ইনস্ট্যান্স তোমার মেমোরিতে থাকবে। মানে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য মানে কি হ্যাঁ। স্যার, মানে প্রত্যেকটা মেন ফাংশন যেখানে রয়েছে সেরকম জায়গাগুলোর জন্য? না না, কথাটা হচ্ছে তুমি তো ধরো তুমি ধরা যাক 4টে প্রোগ্রাম লিখেছো, তুমি 4টে প্রোগ্রামকে এক্সিকিউট করার জন্য তুমি 4বার জাভা কমেন্টটা লিখেছো। হ্যাঁ স্যার। জাভা কমেন্ট লেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা করে জেভিএম এর মানে মেমোরিতে একটা করে জেভিএম এর ইনস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যাচ্ছে বা লোড আচ্ছা। হয়ে যাচ্ছে মেমোরিতে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই প্রত্যেকটা যে মানে সেপারেট ইনস্ট্যান্স অফ জেভিএম উইল লুক আফটার দ্য সেপারেট জাভা কমান্ড। জাভা প্রোগ্রাম। হ্যাঁ মানে স্যার, প্রত্যেকটা জাভা প্রোগ্রামের একটা মানে এক একটা জাভা প্রোগ্রামের জন্য এক একটা সেপারেট জেভিএম তৈরি হয়ে যাচ্ছে, ও তার করেসপন্ডিং জাভা প্রোগ্রামকে ডিল করছে। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। it will look after the separate Java program that it is dealing with. ওকে। বোঝা গেল? এই হচ্ছে হ্যাঁ, স্যার। এবার এই যে জেভিএম এর মেমোরিতে মানে র্যামে জেভিএম এর যে ইনস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে, তার যে রান টাইম ডেটা এরিয়া, সেখানে 4টে সেগমেন্ট আছে বা 4টে এরিয়া আছে। একটা হচ্ছে, একটাকে বলে মেথড এরিয়া, একটাকে বলে হিপ এরিয়া, the third one is called stack, and the fourth one is called PC registers. আমি বারবার বলছি যে জেভিএমটা অ্যাকচুয়াল যে ফিজিক্যাল যে প্রসেসর তাকে সিমুলেট করে, ওই জন্যই তো মেশিন বলছে না, জাভা ভার্চুয়াল মেশিন। ইট ইজ আ মেশিন বাট নট রিয়েল, ভার্চুয়াল, রাইট? তার মানে একটা রিয়েল মেশিন, এখানে মেশিন বলতে প্রসেসর, একটা রিয়েল প্রসেসর মানে হার্ডওয়্যার আর কি, একটা রিয়েল হার্ডওয়্যার প্রসেসর, তার যেমন রেজিস্টার থাকে, তার যেমন স্ট্যাক থাকে, সেরকম জেভিএম এর মধ্যেও রেজিস্টার থাকে, স্ট্যাক থাকে। ঠিক আছে, মানে স্যার প্রতিটা জাভা ইনস্ট্যান্সের মধ্যে এটা থাকবে? প্রতিটা জেভিএম ইনস্ট্যান্সের মধ্যে, জেভিএম এর যে ইনস্ট্যান্স হচ্ছে তার যে রান টাইম ডেটা এরিয়া, সেই রান টাইম ডেটা এরিয়ার মধ্যে এই 4টে সেগমেন্ট থাকে, মেথড সেগমেন্ট বা মেথড এরিয়া, হিপ সেগমেন্ট or হিপ এরিয়া, জাভা স্ট্যাক সেগমেন্ট and প্রোগ্রাম রেজিস্টার, পিসি রেজিস্টার্স। ওকে, পিসি রেজিস্টার। এই 4টে সেগমেন্ট থাকে। এই 4টে সেগমেন্টের মধ্যে প্রথম, এটা আমি ডিটেলে বলবো একদিন, আমি রাফলি বলছি মানে ওভারভিউ বলছি, যে মেথড এরিয়া আর হিপ এরিয়া, এই দুটো সেগমেন্টকে অল থ্রেডস অফ দ্য প্রোগ্রাম উইল শেয়ার। হ্যাঁ, থ্রেড হচ্ছে কিছুই না, থ্রেড বলতে বোঝায় একটা এক্সিকিউশন পাথ থ্রু ইউর প্রোগ্রাম। মানে জাভাতে থ্রেডের একটা কনসেপ্ট আছে, সেটা হচ্ছে মাল্টি থ্রেডেড প্রোগ্রাম বলে জাভাতে একটা প্রোগ্রাম হয়, সেখানে একটা প্রোগ্রামের মধ্যে অনেকগুলো এক্সিকিউশন পাথ থাকতে পারে এবং দে আর মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। দিস মানে path of executions, these paths of execution will be mutually independent এবং এটা একটা ইন্টারলিভড ওয়েতে এটা এক্সিকিউটেড হয়। ঠিক আছে, এই যে আমাদের এই যে ধরো তোমরা অপারেটিং সিস্টেম, তোমাদের তো এই সেমিস্টারে আছে, তোমরা আগের সেমিস্টারে তো ছিল না। হ্যাঁ স্যার। অপারেটিং সিস্টেম পড়লেই থ্রেডের কনসেপ্টটা পাবে, যে এটা একটা লাইট ওয়েট প্রসেস এটাকে বলা হয়। হ্যাঁ, হেভি ওয়েট প্রসেস আর লাইট ওয়েট প্রসেসের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে এখানে এর যে রিসোর্স, এই প্রসেসগুলো মানে থ্রেডের যে রিসোর্স, এটা অনেক কম লাগে, সেই জন্য এটাকে লাইট ওয়েট প্রসেস বলে। তো আচ্ছা স্যার। আমি রিসোর্স বলতে মেমোরি, র্যাম?
মানে হ্যাঁ 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 এইগুলো। আচ্ছা স্যার। তো আমি তো মানে জাভাতে মানে মাল্টি থ্রেডেড প্রোগ্রামিং বলে একটা চ্যাপ্টারই আছে, ফলে যখন আমরা ওটা শিখবো তখন আমরা থ্রেড সম্পর্কে মানে ডিটেলে আমরা অ্যাট লেন্থ আমরা তখন জানবো। আপাতত জেনে রাখো যে জাভা সাপোর্টস মাল্টি থ্রেডেড প্রোগ্রাম অ্যান্ড দ্য থ্রেড ইজ নাথিং বাট মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথ অফ এক্সিকিউশন। এটাই হচ্ছে থ্রেড। এক্সিকিউশন পাথ বলতে মানে একটু। এক্সিকিউশন পাথ মানে মনে করো তোমার প্রোগ্রামে 3টে থ্রেড আছে, হ্যাঁ, 3টে স্যার। থ্রেড ধরা যাক T1 T2 T3। এবারে T1 তার সে রান করছে তার নিজের মতো, T2 তার যে ইনস্ট্রাকশন গুলো, তার যে T2 থ্রেডের যে ইনস্ট্রাকশন সেইগুলো হ্যাঁ স্যার। বাকি T1 আর T3 থ্রেডের ইনস্ট্রাকশনের সঙ্গে তার কোনো রিলেশন নেই, সেই জন্যই ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এবারে এদেরকে আচ্ছা, কি আচ্ছা। করে, এবারে যখন মাল্টি থ্রেডেড প্রোগ্রাম হবে তখন কিভাবে তাহলে হবে? এভাবেই হয় যে ধরো প্রথমে T1 থ্রেডের কিছু ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করলো, তারপরে ওরা প্রিএমটেড হয়ে গেল, তখন T2 থ্রেডের কিছু ইনস্ট্রাকশন আবার তখন প্রসেসর, তোমার যে অ্যাকচুয়াল প্রসেসর সে তখন তাকে এক্সিকিউট করবে। মানে এই বিষয়টা এত ফাস্ট হবে তোমার মনে হবে যে 3টেই প্যারালালি রান করছে। মানে ওদের মধ্যে যে আচ্ছা। এই যে বললাম একটা ইন্টারলিভড ওয়েতে, মানে ওদের যে সেপারেট যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিকিউশন গুলো হচ্ছে সেগুলো মানে এই যে একবার একে করছে, এর কিছু অংশ করছে, একবার ওর কিছু অংশ করছে, এই যে কি বলবো, এই যে ট্রান্সফারাল অফ রাইট অর রাইট টু বি এক্সিকিউটেড, এইটা এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে যে তোমার মনে হচ্ছে 3টেই যেন মানে প্যারালালি একই সঙ্গে রান করছে, কিন্তু একই সঙ্গে রান করতে পারবে না, কারণ তোমার তো ধরো তোমার মানে প্রসেসর তো একটা, তোমার অ্যাকচুয়াল হ্যাঁ স্যার। প্রসেসর তো একটা, মানে হ্যাঁ ওই স্যার। একটা প্রসেসরই একবার একে কিছুটা সময় দিচ্ছে, একবার ওকে কিছুটা সময় দিচ্ছে, একবার একে কিছুটা সময় দিচ্ছে, এবং সেটা মানে এত স্যার মাল্টি কনকারেন্ট ওয়ে কি বলা যায় এটা নাকি? হ্যাঁ কনকারেন্ট, মানে Concurrent। না এটা ভার্চুয়ালি কনকারেন্ট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কনকারেন্ট নয়। মানে স্যার মাল্টি প্রসেসিং কি এখান থেকে এসছে? মানে আমরা যে বলি মাল্টি এটা না প্রসেসর না, মাল্টি প্রসেসিং এখান থেকে আসেনি, মাল্টি প্রসেসিং এর এটা একটা ইমপ্লিমেন্টেশন। ইমপ্লিমেন্টেশন। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, হুম, বুঝেছি। ঠিক আছে। তো এইটা হচ্ছে থ্রেড। তা এই তো এরকম জাভাতে যতগুলো মানে ধরো তোমার প্রোগ্রামে যতগুলো থ্রেড থাকবে সবাই এই মেথড এরিয়া আর হিপ এরিয়া একে শেয়ার করবে, কিন্তু স্ট্যাক আর পিসি রেজিস্টার এইটা কিন্তু প্রত্যেক থ্রেডের জন্য একটা সেপারেট ডেডিকেটেড থাকবে। মানে একটা প্রত্যেক থ্রেডের, আমি বললাম যে তোমার T1 T2 T3 3টে থ্রেড আছে, তাহলে T1 থ্রেডের জন্য একটা সেপারেট ডেডিকেটেড স্ট্যাক থাকবে, T2 থ্রেডের জন্য আরেকটা সেপারেট স্ট্যাক থাকবে, T3 থ্রেডের জন্য আরেকটা সেপারেট স্ট্যাক থাকবে। এই মানে স্ট্যাক আর পিসি রেজিস্টার এরা শেয়ার্ড হয় না, প্রত্যেকটা থ্রেডের জন্য একটা করে সেপারেট স্ট্যাক থাকে আর একটা করে সেপারেট পিসি রেজিস্টার থাকে, কিন্তু মেথড এরিয়া আর হিপ এরিয়া এইগুলো শেয়ার্ড হয়। মানে দিস টু সেগমেন্টস উইল বি শেয়ার্ড বাই অল থ্রেডস অফ দ্য প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, এটা আমি বললাম, পরে আমি ডিটেলে এটা বলবো যে মেমোরি ম্যানেজমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে জানতে হবে যে মেমোরিতে কোথায় কোথায় কি থাকে বা মেথড এরিয়ায় কি থাকে, হিপ এরিয়া, যেমন হিপ এরিয়া থেকে একটা প্রথমে একজন বললো না যে অবজেক্ট হিপ থেকে তৈরি হয়, হ্যাঁ অবজেক্ট এই হিপ এরিয়াতে মানে অবজেক্টের জন্য যে মেমোরি অ্যালোকেট হয় সেটাই হিপ সেগমেন্ট থেকে হয়, এবং এখানে হিপ সেগমেন্ট থেকে মেমোরি অ্যালোকেট হয় সবসময় রান টাইমে হয়, সবসময় মানে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেট হয়। হ্যাঁ স্যার। সুতরাং ওই যে নিউ অপারেটর দিয়ে যেটা হচ্ছে, আমরা তো অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি নিউ অপারেটর দিয়ে জাভাতে, এবং এটা ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেট করে নিউ, এবং বললাম যে হিপ অ্যালোকেটেড হয় ডাইনামিক্যালি, তাই এটা হিপ থেকে হয়, মানে অবজেক্টের জন্য মেমোরি অ্যালোকেটটা সবসময় হিপে হয়। স্যার আমরা যেরকম সি প্লাস প্লাসে করছিলাম যে স্ট্যাটিক ভাবে অনেক সময় অবজেক্ট তৈরি করছিলাম, তো এখানে স্ট্যাটিক ভাবে অবজেক্ট তৈরি করলে আমাদের কি অসুবিধা হতো? মানে এখানে আমরা স্ট্যাটিক ভাবে ডাইনামিক অবজেক্ট তৈরি মানে মানে বলে স্যার আমরা সি প্লাস প্লাসে আমরা যেটা করছিলাম ক্লাস যে ভ্যারিয়েবল ক্লাসের করছি। নেম আর অবজেক্ট নেম। তোমার ও আচ্ছা। কোয়েশ্চেনটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, আবার বলো, ভালো করে বলো।
সি প্লাস প্লাসে যেটা করছিলাম, মানে সি প্লাস প্লাসে তো আমরা শুধুমাত্র অবজেক্ট মানে ক্লাস ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলেই অবজেক্ট তৈরি হয়ে যেত, এই তো? হ্যাঁ 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 স্যার। তো তো ওটা স্ট্যাটিক ভাবে তোমায় কে বলেছে? স্ট্যাটিক ভাবে ব্যাপারটা নয়, মানে ওটাকে স্ট্যাটিক ভাবে বলো না, তুমি বলো যে ওখানে মানে কম্পাইলার সে বুঝে নিত আর কি, মানে ওটা সিনট্যাক্স, মানে সি প্লাস প্লাস এর কম্পাইলার বুঝে নিত যে অবজেক্ট ক্লাস ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা মানেই অবজেক্ট ক্রিয়েশন। আচ্ছা স্যার। ওটা সি প্লাস প্লাস এর কম্পাইলার ওই কনভেনশনটা মানে ওই এটা ফলো করতো, যে এখানে মানে ওর রুল ছিল এটা। আর জাভার রুল হচ্ছে যে এখানে এক্সপ্লিসিটলি নিউ অপারেটর দিয়ে অবজেক্ট তৈরি করতে হবে। তুমি কি ওখানেও কি অপশন ছিল না নাকি? ওখানেও অপশন ছিল নিউ অপারেটর দিয়ে অবজেক্ট তৈরি করার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ সি স্যার। প্লাস এ কি নিউ স্যার, অপারেটর কি হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছি সি প্লাস প্লাসে যখন আমরা অবজেক্টটা ক্রিয়েট করছিলাম ওটা তো স্ট্যাকের মধ্যে হচ্ছিল। হ্যাঁ, তার মানে- কারণটা কি? কেন কেন তোমার মানে তার কারণটা কি? তার স্যার কারণটা কোয়েশ্চেনটা এটাই যে এখানে স্ট্যাকের মধ্যে হলে কি প্রবলেম আছে? না, ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে স্ট্যাকে কোনগুলো থাকে, কোনগুলো হিপে থাকে, এটা বুঝতে হবে। স্ট্যাকে কারা থাকে? সেটা হচ্ছে কোনো মেথড বা কোনো ফাংশনের মধ্যে যা কিছু লোকাল ভ্যারিয়েবল, তারাই স্ট্যাকে থাকবে, হ্যাঁ স্যার। তাই তো? তাহলে হ্যাঁ, তুমি সি প্লাস প্লাসে তুমি যখন কোনো তুমি যখন কোনো অবজেক্ট বানিয়েছিলে, মানে যখন তুমি ক্লাস ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলে, সেটা কোনো না কোনো মেথডের মধ্যে যদি তুমি করে থাকো, তুমি যদি মানে সেটা কোনো মেথডের মধ্যে করে থাকো, তাহলেই সেটা কিন্তু স্ট্যাকে মানে সেটা স্টোর হবে। কিন্তু তুমি যদি সেটা গ্লোবালি করো, তাহলে কিন্তু সেটা ডেটা সেগমেন্টে স্টোর হবে। হ্যাঁ স্যার, আমি তখন exactly. বলেছিলাম, মনে আছে যে কত রকম- uninitialized হ্যাঁ right. uninitialized data segment. মানে যা কিছু কোনো ফাংশনের লোকাল ভ্যারিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়, সেটাই স্ট্যাকের মধ্যে স্টোর হয়, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আর যেটা আমরা গ্লোবালি করব, বা যদি আমি স্ট্যাটিক দিয়ে করি, স্ট্যাটিক স্টোরেজ ক্লাসের একটা বলেছিলাম, মনে আছে স্ট্যাটিক স্টোরেজ ক্লাস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমি যদি স্ট্যাটিক কোনো যদি অবজেক্ট তৈরি করি, সেটা কি স্ট্যাকে স্টোর হবে? সেটা স্ট্যাকে স্টোর হবে না। স্ট্যাটিক স্টোরেজ ক্লাসের ভ্যারিয়েবল কোথায় স্টোর হয়? ডেটা সেগমেন্টে। ডেটা সেগমেন্টে। Data segment স্যার, BSS store. হ্যাঁ, সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য স্টোরেজ ক্লাস। আর এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলার আছে, যে এখানে আমরা এই যে অবজেক্টটা তৈরি করেছি, এই অবজেক্টটা বললাম যে হিপে স্টোর হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু মাইন্ড ইউ, এই যে আর খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, এই ছোট ছোট দেখো তোমাদের মনে যে প্রশ্নগুলো জাগছে, তার মধ্যে কত মানে কি বলবো, মানে কত ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি আছে তোমাদের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে, সেটা তোমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে। এই যে দেখো রেক্ট আর নিউ রেক্ট, এইটা এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে বলো তো? এখানে একটা অবজেক্ট তৈরি হচ্ছে, যেই অবজেক্টটার পরে নিউ অপারেটর ডাইনামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেট করে ফ্রম হিপ সেগমেন্ট, ঠিক আছে? এবারে এই যে মেমোরিটা ও অ্যালোকেট করলো, সেই মেমোরির রেফারেন্সটা ও রিটার্ন করে, তাই তো? তাহলে এখানে এই যে একটা অবজেক্ট তৈরি হয়েছে, সেই অবজেক্টের রেফারেন্সটা স্টোর করা আছে কার মধ্যে? আর এর মধ্যে। দেখো রেক্ট আর, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্লাস ভ্যারিয়েবল, it will actually contain the reference to the object created by this instruction, this new rect 8.8,4. তাহলে স্যার দুটো কোশ্চেন আসছে। বলো। একটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছিলেন সি প্লাস প্লাসে ক্লাস ভেরিয়েবল, তো এখানে কি রেক্ট আর এটাকে আমরা ক্লাস ভেরিয়েবল বলতে পারবো? না, এটা তো ক্লাস ভ্যারিয়েবল নয়, এটা তো রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল। এই আর এর মধ্যে তো অবজেক্টটা নেই, আর এর মধ্যে অবজেক্টের রেফারেন্সটা আছে। হ্যাঁ স্যার। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। হ্যাঁ স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। এখানে অলওয়েজ এখানে অবজেক্ট যে তৈরি হবে, সেটার আমরা ফিজিক্যালি তার কোনো ভ্যারিয়েবল থাকবে না, তার রেফারেন্সটা থাকবে। এবারে তোমার টু আনসার ইউর প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন, এখানে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে দ্য অ্যাকচুয়াল অবজেক্ট ফর হুইচ মেমোরি ইজ অ্যালোকেটেড ফ্রম দ্য হিপ,
and this r, এই আরটা কোথায় স্টোর হবে আর অবজেক্টটা কোথায় স্টোর হবে, দে আর নট দ্য সেম থিংস। অবজেক্ট ইজ sir. দ্য থিং দ্যাট উইল কন্টেন দিস এল অ্যান্ড ডাব্লিউ। গট মাই পয়েন্ট? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. অবজেক্টের মধ্যে কিন্তু এই রেক্ট যে ক্লাস, তার যে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল গুলো আছে এল ডাব্লিউ, এরা কিন্তু অবজেক্টে থাকবে, মানে এরা থাকবে হচ্ছে ওই হিপে, মানে এল এর জন্য মেমোরি অ্যালোকেট হচ্ছে হিপে এন্ড ডাব্লিউর জন্য মেমোরি অ্যালোকেট হচ্ছে হিপে। কিন্তু দিস আর, এই আরটা কোথায় থাকবে? এই আরটা তো আবার এই মেন ফাংশনের লোকাল ভ্যারিয়েবল। দেখো, হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। মেন Yes, sir. ফাংশনের মধ্যে রেক্ট আর, তুমি এটাকে এইভাবে লিখলে আরো ভালো হবে বিষয়টা। এই লাইনটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, এটা একটা শর্টকাট অ্যাকচুয়ালি, অর শর্ট হ্যান্ড বলতে পারো এটা। এটা তো অ্যাকচুয়ালি এই দুটো স্টেটমেন্টকে আমরা একসঙ্গে লিখেছি। ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো এবারে? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। এই দুটো লাইনকে আমরা একসঙ্গে এইভাবে লিখেছি। তার মানে এই যে রেক্ট আর, এইটা একটা বলতে পারো অবজেক্ট রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল। আরটা, দিস আর, অবজেক্ট রেফারেন্স ভেরিয়েবল। হ্যাঁ, তার মধ্যে তো আর এর মধ্যে একটা অবজেক্টের রেফারেন্স থাকবে, নট দি অবজেক্ট ইটসেলফ, বাট দ্য রেফারেন্স টু দ্যাট অবজেক্ট উইল বি স্টোরড ইন আর, আচ্ছা স্যার। and the actual object will reside inside the heap segment. আর But- স্যার আরটা কোথায় থাকছে? আর থাকছে, আর তুমি বলো, এই যে মেন ফাংশনের ফাংশনের মধ্যে। ফাংশনের লোকাল ভ্যারিয়েবল তো আর, হ্যাঁ স্যার, তাহলে স্ট্যাকে স্ট্যাকে থাকবে। ইয়েস, আর উইল রিসাইড ইন স্ট্যাক। তাহলে স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে, যে আরটা যদি আমার স্ট্যাকে থাকে আর এটা আমার অবজেক্টটা হিপে রয়েছে, তাহলে দুটোর জায়গায় তো দুটো মানে স্ট্যাকের যা লাইফ টাইম আর হিপের লাইফ টাইম তো সেম না। তাহলে যদি মেথডের বাইরে চলে যায়, তখন তো আমার এই আর এর অবজেক্ট রেফারেন্স ভেরিয়েবলটা নষ্ট হয়ে যাবে, আর তাহলে হিপের মেমোরিটা তো থেকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার জন্য তো তোমরা পড়েছিলে, ডিস্ট্রাক্টর পড়েছিলে না ওখানে, মানে যে অবজেক্ট গুলো আনরেফারেন্সড হয়ে যায়, যে অবজেক্ট গুলো আনরেফারেন্সড হয়ে যায় তাদেরকে ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়, তার জন্য ওখানে ডিস্ট্রাক্টর ফাংশন ছিল। ঠিক আছে, জাভাতে কোনো ডিস্ট্রাক্টর ফাংশন নেই। জাভাতে গার্বেজ কালেক্টর বলে একটা সফটওয়্যার মডিউল আছে, সে মাঝে মাঝে পিরিয়ডিক্যালি সে ইনভেস্টিগেট করে যে কোন কোন অবজেক্ট আনরেফারেন্সড হয়ে পড়লো, এবং যদি তার নজরে এমন কোনো অবজেক্ট পড়ে, if it comes to its notice that yes, these objects have become unreferenced, it then and there destroys them and frees the memory occupied by them. আচ্ছা স্যার, This বলছি is একটা called object collector. Sorry, this is called garbage গার্বেজ। collector. আচ্ছা স্যার, বলছি যে আমি পড়েছিলাম কোথাও, মানে মানে আমি জাভা একটু আধটু দেখছিলাম ক্লাসের আগে আর কি, তো ওখানে দেখছিলাম যে জাভা নাকি অনেকগুলো পয়েন্ট ছিল, যেরকম প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট, তারপরে এটা নাকি স্যার শুধু কল বাই ভ্যালুটাই সাপোর্ট করে। তো স্যার আপনি বলছেন যে রিয়াক্ট আর ইজ ইকুয়াল টু নিউ রেক্ট, এটা মানে মানে ওখানে নাকি রেফারেন্সটা স্যার পাস করছে আর কি, মানে অবজেক্ট ভ্যারিয়েবল রেফারেন্সে। তাহলে স্যার ওখানে কল বাই রেফারেন্স মানে ওটা তো বাই রেফারেন্সটা পাস করছে, তাহলে তো স্যার মানে মানে এখানে তো শুধু কল বাই ভ্যালু তো হচ্ছে না, মানে কল বাই রেফারেন্স তো আমি বলতে পারি এটাকে আর কি, যেহেতু রেফারেন্স পাস বুঝতে করছে। পারলাম না কোনটাকে, মানে তুমি কি বলছো? জাভা কল বাই, মানে এরকম হয় নাকি কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এন্টায়ারলি কল বাই রেফারেন্স, কল বাই ভ্যালু এসব হয় নাকি? আবার ডিপেন্ডিং অন ইউর নিড ইউ উইল ডু দ্যাট। যেমন এই যে এখানে তুমি যেটা করেছো রেক্ট 8,4, ও আচ্ছা, না স্যার আমি স্যার পড়ছিলাম স্যার জাভা নাকি শুধু কল বাই ভ্যালু নাকি সাপোর্ট করে, মানে আমি জানি না, মানে আমি এটা পড়েছিলাম। you can also pass the object reference আচ্ছা স্যার। to any function, to any method. ওরকম কোনো ব্যাপার না, ওইরকম ভুল নোশন গুলো রাখবে না। যাকে যেটা বলছিলাম আমি, এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা এই আলোচনায় আগে, মানে যে প্রিভিয়াস আলোচনায় যেটা বললাম, যে
এই আরটা কোথায় স্টোর হচ্ছে আর অবজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় স্টোর, দুটো কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট জায়গায় স্টোর হচ্ছে, মাইন্ড ইউ। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে একটা ফাংশনের লোকাল ভ্যারিয়েবল আরটা, সুতরাং এটা স্টোর হবে স্ট্যাকে। আর অবজেক্টটা কিন্তু মানে এনি অবজেক্ট ফর দ্যাট ম্যাটার ইন জাভা উইল অলওয়েজ বি স্টোরড ইন হিপ। ঠিক আছে স্যার, স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে। বলো। স্যার, সি প্লাস প্লাসে আমরা এই জিনিসটা দেখেছিলাম যে যারা রেফারেন্স ভেরিয়েবল গুলো ছিল তারা মানে তারা একটা ভেরিয়েবলকেই মানে রেফার করতে পারতো, মানে তার রেফারেন্সটা আমি চেঞ্জ করে অন্য ভেরিয়েবলে নিয়ে যেতে পারতাম না। তো জাভাতে কি এরকম ব্যাপারটা রয়েছে যে আমি একটা অবজেক্ট এখন ক্রিয়েট করেছি, সেটা রেফারেন্সটা আমার কাছে আছে, আমি পরে আবার অন্য কোনো অবজেক্টকে রেফার করতে পারি? হ্যাঁ পারো, জাভাতে ওরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। জাভাতে তুমি পরে তুমি কেন তুমি অবজেক্ট রেফারেন্স অ্যাসাইন যদি তুমি করে দাও, ধরো তুমি প্রথমে একটা অবজেক্টের রেফারেন্সকে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে অ্যাসাইন করেছিলে, পরে তুমি ওই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে অন্য একটা অবজেক্টের রেফারেন্সকে তুমি যদি অ্যাসাইন করে দাও, হয়ে গেল তো, চেঞ্জ হয়ে গেল তো। এটা তো সি প্লাস প্লাসে তো হচ্ছিল না, তাই না জিজ্ঞাসা না, করছি। সি প্লাস প্লাস এর রেফারেন্স আর জাভা রেফারেন্সের মধ্যে পার্থক্য আছে। সি প্লাস প্লাস এর দুটো জিনিস একসঙ্গে ছিল, পয়েন্টারও ছিল রেফারেন্সও ছিল। হ্যাঁ স্যার। ওখানে রেফারেন্সটা একটা বলতে পারো, ওখানে একটা মানে একটা মানে ভ্যারিয়েবলেরই একটা অন্য একটা বলতে পারো একটা নাম ছিল একটা। হ্যাঁ স্যার। সি প্লাস প্লাস এর রেফারেন্স আচ্ছা। মানে হচ্ছে এটা একটা অ্যালিয়াস নেম টাইপের। অ্যালিয়াস, রাইট, দ্যাট ইজ দ্য Yes. ওয়ার্ড, অ্যালিয়াস। এখানে কিন্তু রেফারেন্সটা মাচ লাইক পয়েন্টার, কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে পয়েন্টার যেমন তোমাকে মেমোরিকে সরাসরি অ্যাক্সেস করতে দেয়, তুমি যেমন অ্যাড্রেস অফ এক্স করে তুমি যেমন সরাসরি এক্স কোথায় স্টোর আছে তুমি জানতে পারো। তুমি যদি অ্যাম্পারস্যান্ড ইউ দিয়ে তুমি যদি প্রিন্ট করাও অ্যাড্রেস অফ এক্স কে, তুমি জানতে পারবে যে কোন অ্যাড্রেসে স্টোর হয়েছে এক্স এর ভ্যালু, তাই তো? হ্যাঁ এখানে কিন্তু জাভা তোমাকে ওর মেমোরির তোমাকে কিছু হাত দিতে দেবে না। মানে জাভা তোমাকে কোন অ্যাড্রেসে কোন ভ্যারিয়েবল স্টোর হয়েছে তোমাকে জানতে দেবে না। সেই জন্য এখানে মানে যদিও আমি বললাম না যে রেফারেন্স আর পয়েন্টারের মধ্যে ডিফারেন্স আছে, রেফারেন্স মাচ লাইক পয়েন্টার, বাট ইট ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম অফ পয়েন্টার। এটা তোমাকে কিন্তু রেফারেন্স দিয়ে যেমন আমরা পয়েন্টার দিয়ে যেমন আমরা পয়েন্টার অ্যারিথমেটিক করতে পারি, রেফারেন্স দিয়ে তুমি অত কিছু করতে পারবে না। সিম্পলি এটা একটা তোমাকে একটা নোশন দিচ্ছে যে এটা কাইন্ড অফ an address by which you can refer to something, ঠিক আছে? কিন্তু আর it will not allow you to get the access of the actual address. তাহলে স্যার, একটু আগে আপনি যে স্টেটমেন্টটা বলছিলেন যে ওই যে অবজেক্টটা তৈরি হচ্ছে তার রেফারেন্সটা আরে আসছে, রাইট। তো এখানে আমি যদি বলি যে অবজেক্টটা তৈরি হলো তার অ্যাড্রেসটা আরে আসলো, তো স্টেটমেন্টটা কি ভুল বলা হবে? না, তাহলে আমি এতক্ষণ কি বললাম যে অ্যাড্রেস আর মানে পয়েন্টার আর রেফারেন্স কি হুবহু এক বললাম? একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম। অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম। আমি বললাম তো মানে কাইন্ড অফ, এই যে কাইন্ড অফ কথাটার একটা তো মানে আছে। ইট ইজ কাইন্ড অফ অ্যান অ্যাড্রেস, বাট নট এক্স্যাক্টলি দ্য অ্যাড্রেস। এক্স্যাক্টলি আর কাইন্ড অফ এর মধ্যে তো ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ স্যার, এই ডিফারেন্সটা কি? এটা কি কোনো টেকনিক্যাল টার্ম দিয়ে স্যার এখন বলা যাবে? ওই তো বললাম যে ওটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম অফ অ্যাড্রেস, যেটা তুমি এটা মানে ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ ইট as being something which is or which is referring to the object, but which is not exactly the address, the memory address of that object. মানে ওকে স্যার। অবজেক্টের এক্সাক্ট মেমোরি অ্যাড্রেসটা ও স্টোর করে না, কিন্তু ওটা এমন একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট, এমন একটা ইন্টারফেস যেটা দিয়ে আমি ওই অবজেক্টটাকে বা ও যাকে রেফার করছে তাকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি। ওকে স্যার, বুঝেছি। ঠিক আছে, that is the difference between reference of Java and the pointer of C++ and also the reference of C++. মানে জাভার রেফারেন্সটা C++ এর রেফারেন্সও নয়, আবার C++ এর পয়েন্টারও নয়, ঠিক আছে? বাট ইট ইজ মোর ক্লোজ টু পয়েন্টার, কাইন্ড অফ পয়েন্টার বা কাইন্ড অফ
an address বলতে পারো, ভার্চুয়াল বলতে পারো পয়েন্টার। নাও, মানে ইউ ক্যান পুট ইট দ্যাট ওয়ে, রাইট? ঠিক আছে, অর অ্যাবস্ট্রাক্ট পয়েন্টার বলতে পারো। হ্যাঁ স্যার। এই হচ্ছে মোটামুটি মানে কি বলবো বেসিক্স। আর আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলা, সেটা হচ্ছে এই যে এখানে প্রিন্টের জন্য একটা স্টেটমেন্ট আমরা ইউজ করি, ইট উইল বি এনকাউন্টার্ড ফ্রিকুয়েন্টলি এন্ড ইট উইল বি এক্সপ্লয়েটেড ফ্রিকুয়েন্টলি, system.out.println। যেমন ওখানে সিতে ছিল প্রিন্টএফ, এখানে সি প্লাস প্লাসে ছিল সি আউট, এখানে হচ্ছে system.out.println। নাও হোয়াট ইজ দিস সিস্টেম, হোয়াট ইজ দিস আউট, হোয়াট ইজ দিস প্রিন্টএলএন, এটা জানতে হবে। সেটা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা কনসেপ্ট আছে, সেটা হচ্ছে প্যাকেজ। কেউ জানো প্যাকেজ বলে একটা কনসেপ্ট আছে? হ্যাঁ স্যার, শুনেছি স্যার। প্যাকেজটা কিছুই না, সেটা হচ্ছে ওই জাভার যে লাইব্রেরি ফাংশন গুলো বা লাইব্রেরি ক্লাসগুলো বলাই ভালো, কারণ এখানে তো সবকিছুই ক্লাস। তো এরকম কিছু মানে একই রকম পারপাস, এরকম কিছু ক্লাসকে একসঙ্গে একটা বান্ডেল করে রাখা, এই বান্ডেলগুলোকে বলে প্যাকেজ। ঠিক আছে, জাভাতে এরকম অনেক অনেক লাইব্রেরি প্যাকেজ। হ্যাঁ বলো, বুঝতে পারলাম না। তাহলে কি স্যার এটা একটা ফোল্ডারের মধ্যে হবে? এটা হচ্ছে একটা ক্লাস, একটা সেট অফ ক্লাসেস বা বান্ডেল অফ ক্লাসেস। এটা মাচ লাইক, তুমি যদি অ্যানালজি ড্র করতে চাও তাহলে মাচ লাইক দ্য হেডার ফাইলস, মাচ লাইক দ্য হেডার ফাইলস অফ সি অর সি প্লাস প্লাস। ঠিক আছে, ওখানে যেমন আমাদের হ্যাশ ইনক্লুড করে হেডার ফাইলগুলোকে ইনক্লুড করতে হতো, এখানে আমাদের ইম্পোর্ট বলে একটা কিওয়ার্ড আছে, ইম্পোর্ট স্পেস ফলোড বাই দ্য নেম অফ দ্য প্যাকেজ। এভাবে আমাদের প্যাকেজগুলোকে ইম্পোর্ট করতে হয়। ওখানে যেমন ইনক্লুড করতে হতো, এখানে ইম্পোর্ট করতে হয়। আর দুটো ইমপ্লিকেশন সেম, মানে ইনক্লুড করলে যা হয় ইম্পোর্ট করলেও তাই হয়। বোঝা গেছে? তুমি যদি এটা মানে if we wish to draw any analogy, then package is much like, or a package to Java is what header files were to C or C++. A package is to Java is what the header files were to C or C++. Clear? হ্যাঁ স্যার। তো ওখানে হ্যাঁ স্যার। যেমন এখানে কি কি প্যাকেজ আছে, java.lang বলে একটা প্যাকেজ আছে, LANG lang ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, java.io io ফর ইনপুট আউটপুট বলে একটা প্যাকেজ আছে, java.math বলে একটা প্যাকেজ, বিভিন্ন প্যাকেজ আছে। এই বিভিন্ন প্যাকেজের মধ্যে কিছু কোহেরেন্ট কিছু ক্লাসকে একসঙ্গে বান্ডেল করে রাখা হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। মানে কোহেরেন্ট মানে হচ্ছে তাদের ফাংশনালিটি গুলো সেম, মানে বা রিলেটেড বলতে পারো, রিলেটেড কথাটা আরো বেশি ভালো। রিলেটেড কিছু ক্লাসকে, ফাংশনালি রিলেটেড কিছু ক্লাসকে একসঙ্গে বান্ডেল করে রাখা হয়, এই বান্ডেলগুলোকে বলে প্যাকেজ। তো যে কোনো প্রোগ্রাম আমরা যদি লিখি, তো সেখানে বাই ডিফল্ট একটা প্যাকেজ রেডিলি অ্যাভেলেবেল থাকে, যেটাকে আমাদের আর এক্সপ্লিসিটলি ওই ইম্পোর্ট কমান্ডটা দিয়ে আর ইম্পোর্ট করতে হয় না। ওটা না করলে ওটা বাই ডিফল্ট অ্যাভেলেবেল থাকে। সেই প্যাকেজটার নাম হচ্ছে java.lang প্যাকেজ। ঠিক আছে, java.lang প্যাকেজ ইজ এ প্যাকেজ that is imported implicitly by any class by default. But other than this java.lang package, if we wish to harness the resources of any other package, then that has to be imported explicitly by the import command and using the name of that corresponding package. ধরো তুমি যদি java.io প্যাকেজটা ইউজ করতে চাও, তোমরা লিখতে হবে ইম্পোর্ট, একদম প্রোগ্রামের মাথায়, রাইট এট দি টপ অফ দি প্রোগ্রাম, ইম্পোর্ট স্পেস java.io ডট স্টার। এই ডট স্টারটা হচ্ছে মানে হচ্ছে ওই তুমি যদি আইও প্যাকেজের সমস্ত ক্লাসকে চাও তাহলে ডট স্টার দিতে হবে,
আর তুমি যদি কোনো পার্টিকুলার ক্লাসকে চাও তাহলে সেই ক্লাসটার নাম দেবে। ধরা যাক তুমি একটা পার্টিকুলার ক্লাস আছে, ধরা যাক ক্লাসটার নাম হচ্ছে প্রিন্ট স্ট্রিম। পরে আমরা জানবো বাই ডিটেল, মানে ইন ডিটেল। এই প্রিন্ট স্ট্রিম ক্লাসটা তোমার java.io প্যাকেজের মধ্যে থাকে। তা আমি যদি এই শুধুমাত্র প্রিন্ট স্ট্রিম ক্লাসটাকে চাই, তাহলে আমাকে লিখতে হবে ইম্পোর্ট স্পেস java.io.printstream সেমিকোলন। আর যদি আমি চাই যে আমি অত কিছু হেডেক নেব না, আমি গোটা এন্টায়ার java.io প্যাকেজকে আমি ইম্পোর্ট করে দেবো, তাহলে সিম্পলি java.io.start। তোমরা তো স্টার্ট জানো, স্টার্ট হচ্ছে ওই কি বলে ওয়াইল্ড কার্ড। All. হ্যাঁ, হ্যাঁ all। স্যার, অল ফর অল। তো সেইটা তো যেটা বলছিলাম, এই java.lang প্যাকেজের মধ্যে একটা ক্লাস থাকে, সেই ক্লাসটার নাম হচ্ছে সিস্টেম। সিস্টেমের এসটা ক্যাপিটাল। তো সিস্টেম ইজ এ ক্লাস অলরেডি ডিফাইন্ড ইন দ্য java.lang প্যাকেজ। আর এই ক্লাসটার মধ্যে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার থাকে, তার নাম হচ্ছে আউট, OUT আউট, স্মল ডট এই যে স্মল ও OUT আউট। and this is declared as static public static final out, and also the data type of the out variable is print stream, which is a stream class। এটা এগুলো সব পরে ডিটেলে বলবো। আপাতত মানে জেনে রাখো যে সিস্টেম একটা ক্লাস যেটা java.lang প্যাকেজে থাকে। এই ক্লাসের মধ্যে আউট বলে একটা ভ্যারিয়েবল আছে, যেটা declared which is declared as static, so you can access out by the name of the class itself, there is no need to create any object। ঠিক আছে, তাই আমরা কিন্তু system.out টা লিখতে পাচ্ছি, কারণ আউটটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল, so it can be accessed by using the name of the class itself, so system.out। and now this out is a variable of a class called print stream। এই print stream ক্লাসের একটা মেথড হচ্ছে println। সুতরাং this system.out is now referring to class, and print stream class is containing this method println। তাহলে এবারে println কে যদি আমাকে অ্যাক্সেস করতে হয়, তাহলে আমাকে এই প্রিন্ট স্ট্রিম ক্লাসের একটা অবজেক্টকে দিয়ে আমাকে কল করতে হবে println কে। আর এই system.out actually contains the reference to this an object of this print stream class। এটা ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা স্যার, বলছি যে স্যার বলছি স্যার, আপনি বললেন প্যাকেজের মধ্যে অনেক সেট অফ ক্লাসেস থাকে। তো ধরুন স্যার আমি দুটো ধরুন প্যাকেজ বানিয়েছি আমি। এবার আমি দুটো প্যাকেজ বানাতে পারো। হ্যাঁ, এবারে যদি আমি ধরুন কোনো প্যাকেজ ইম্পোর্ট করছি দুটো ধরুন, এবারে স্যার দুটো প্যাকেজের মধ্যে আমি সেম ক্লাস আছে আর ওর মধ্যে আমি সেম ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি, মানে স্যার এবার দুটোকে যখন আমি অ্যাক্সেস করব, কি করে বুঝবো যে কোনটা মানে ওর নেম স্পেসটা কি করে? হ্যাঁ, খুব সিম্পল। প্যাকেজটা করাই হয়েছে ওই কারণে যাতে করে না নেম স্পেস কলিশন হয়। তোমরা তোমাদের যখন C++ পড়েছিলাম তখন নেম স্পেস পড়েছিলাম, মনে আছে নেম স্পেস? হ্যাঁ স্যার, ওই ডিক্লারেটিভ রিজন একটা দিয়ে দেয়। এটাও ঠিক তাই, মানে তোমাকে ফুললি কোয়ালিফাইড নেম দিয়ে বলতে হবে। ধরা যাক প্যাকেজ P1, তার মধ্যে ধরা যাক একটা ক্লাস আছে C1, তার মধ্যে ধরা যাক একটা ভ্যারিয়েবল আছে V1, বা ধরা যাক একটা প্যাকেজ আছে P1, তার মধ্যে একটা ক্লাস আছে C1, তার মধ্যে একটা ভ্যারিয়েবল আছে V1, ঠিক আছে। আর একটা প্যাকেজ আছে P2, তার মধ্যে আবার ক্লাস আছে C1, তার মধ্যে আবার C1 এর মধ্যে ভ্যারিয়েবল আছে V1। তাহলে তোমায় যদি প্রথমটাকে মিন করতে হয়, তোমায় লিখতে হবে P1.C1.V1, আর যদি দ্বিতীয়টাকে মিন করতে হয় তাহলে লিখতে হবে P2.C1.V1। আচ্ছা, মানে স্যার প্যাকেজের নামটা আগে ইনক্লুড করে দেবো। এই যে বললাম ফুললি কোয়ালিফাইড নেম। মানে প্রথমে প্যাকেজের নেম, তারপরে ক্লাসের নেম, তারপরে ভ্যারিয়েবলের নেম। আচ্ছা স্যার, বুঝেছি। ভ্যারিয়েবল বা কোনো মেথড হতে পারে, মানে মেম্বারের নাম।
প্রথমে প্যাকেজের নেম, তারপরে ক্লাসের নেম, তারপরে মেম্বারের নেম, এবং এই ডট দিয়ে সেপারেট করা থাকে। আর কোনো কোয়েরি? না স্যার, এটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা মোটামুটি। স্যার, আপনি হ্যাঁ, বলো স্যার বলো প্রথমের বলো। দিকে আপনি একটা যেটা বলছিলেন, ওই জেভিএম এর একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট হয়, তো হুম। স্যার ওই ইনস্ট্যান্সের সাইজ কি, সাইজ কত হয় বা কিভাবে মানে কতটা স্পেস নেয়, কি করে জানতে পারবো? এই রে, এটা তো ডিপেন্ড করে এর ওপর, এটা ডিপেন্ড করছে তোমার পার্টিকুলার এর ওপর, মানে জেডিকে এর ওপর। ঠিক আছে, মানে কোন জেভিএম এর মানে কোন জেডিকে তে মানে জেভিএম এর জন্য কত সাইজ আগে থেকে ঠিক করা আছে, এগুলো ওই জেডিকে এর ওপর ডিপেন্ড করবে। মানে আচ্ছা স্যার, তুমি যে পার্টিকুলার জেডিকেটা ইনস্টল করবে তার উপর। আচ্ছা স্যার। আরেকটা স্যার কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা যখন স্যার আমাদের ল্যাপটপে ওই এই কম্পাইলার বা এই সমস্ত জিনিসগুলো ইনস্টল করছিলাম, অনেক জায়গাতে একটা এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল সেট করার অপশন দিচ্ছিল, ওটা স্যার ওটাই তো কেন পাথ, ওটা দিয়ে পাথটা সেট করে। পাথটা সেট করার কারণটা হচ্ছে এই যে যদি আমি পাথটা সেট না করি তাহলে আমাকে ওকে অ্যাক্সেস করতে গেলে ওই ফোল্ডারের মানে ওই ডিরেক্টরির মধ্যে ঢুকেই অ্যাক্সেস করতে হবে। আর যদি আমি ওটাকে এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল হিসেবে সেট করে রাখি, হ্যাঁ স্যার, তাহলে আমি যে কোনো জায়গা থেকে আমি ওকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। স্যার একটা ছোট এক্সাম্পল দিলে ভালো হয়। ছোট এক্সাম্পল হ্যাঁ, স্যার। এই মনে করো এই যে জাভাতে আমরা পাথ সেট করি, কেন করি? যে যদি এই যে বললাম না যে ওই যে বিনের মধ্যে জাভা সি, জাভা এই ইএক্সি ফাইলগুলো থাকে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, এবারে মনে করো তুমি তোমার প্রোগ্রামটা, আমরা তো চাইবো যে আমরা যে কোনো জায়গায় আমরা যাতে আমাদের প্রোগ্রামকে সেভ করতে পারি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, তা তুমি যদি ওই পাথটা সেট না করো, তোমাকে ওই কম্পাইল করাতে গেলে বা রান করাতে গেলে সবসময় ওই বিন ফোল্ডারের মধ্যেই তো তোমাকে তোমার সোর্স সেভ করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেভ করতে হবে। কিন্তু যদি তুমি ওই পাথটাকে সেট করে রাখো, তাহলে তুমি যে কোনো জায়গায় তোমার যে কোনো সাবডিরেক্টরির মধ্যে তোমার ফোল্ডার, তোমার সোর্স ফাইলকে সেভ করে তুমি তাকে রান করাতে পারবে এবং এই করতে মানে কম্পাইল করতে পারবে। আচ্ছা স্যার, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ। আচ্ছা স্যার, মানে বুঝেছি। তোমার আর কোনো রেস্ট্রিকশন থাকবে না। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এই হচ্ছে বিষয়। আর কারোর কিছু কোয়েরি আছে? এনি কোয়েরি ফ্রম এনিবডি এলস? বিশ্বজিৎ সেন, ইয়েস স্যার। সব বুঝে গেছো? আর কিছু আমার কিছু বোঝানোর নেই নাকি? না স্যার, মানে বুঝতে পেরেছি, ওটা রিভাইজ করতে হবে স্যার, যা যা পড়াতে। রিভাইসের কিছুই নেই, নতুন করে শুরু তো। ঠিক মানে আছে স্যার দেখতে হবে আর কি পড়াটা। হ্যাঁ, একটা বই রাখবে, ভালো বই পড়বে, ভালো বই হার্ভার্ড শিল্ডের বইটাই পড়বে। হার্ভার্ড শিল্ডের যে কমপ্লিট রেফারেন্স অফ C++ যেমন ছিল, সেরকম কমপ্লিট রেফারেন্স অফ জাভা আছে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা স্যার, বলছি আপনি C++ এ যেরকম একটা বলেছিলেন না স্যার, ওয়েবসাইট আছে C++, মানে ওখান থেকে স্যার আমরা ওর হিস্ট্রি বা বাকি যে রাইট সমস্ত রাইট কিছু রাইট রাইট। সেরকম জাভার কিছু আছে নাকি স্যার? আচ্ছা, মানে অবশ্যই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ বলতে পারবে জাভা কোথায় প্রথম কোন কোম্পানিতে তৈরি হয়েছিল? সান মাইক্রোসিস্টেম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। সান, এটা সবাই জানতে তো। সান মাইক্রোসিস্টেমসে প্রথম জাভা তৈরি হয়েছিল। সান, জাভা ইজ এ প্রোডাক্ট অফ সান, SUN সান, নট SON সান। হ্যাঁ স্যার, সবাই জানতে এটা? আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার, মানে 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 খেয়াল ছিল না, বাট মানে জানতাম আর কি এটা। হ্যাঁ, যেমন উইন্ডোজ হচ্ছে মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, যদি ওটা অপারেটিং সিস্টেম, যাই হোক। তো তোমার জাভা হচ্ছে সানের প্রোডাক্ট। এই হ্যাঁ স্যার। সান মাইক্রো সিস্টেম এখন আর নেই। একে কে কিনে নিয়েছে? ওরাকেল। হ্যাঁ স্যার, ওরাকেল স্যার, আমি দেখেছি এটা মানে ওয়েবসাইট। এখন ওরা সান মাইক্রো সিস্টেমকে ওরাকেল, সুতরাং জাভা এখন ওরাকেলের প্রোডাক্ট। সুতরাং oracle.docs বলে একটা সাইট আছে, আমি তোমাদের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। ওখানে তুমি যাবতীয় জাভার মানে এই ধরো কোন ক্লাসটা কোন প্যাকেজে আছে, বা কোন মেথডটা কোন প্যাকেজে আছে, বা কোন ক্লাসে আছে, এগুলো সব ডিটেল পেয়ে যাবে। তার যে মেথডের রিটার্ন টাইপ কি, তার এন্টায়ার সিগনেচারটা কি, এগুলো খুব দরকার পড়ে।
হ্যাঁ, কি কি আর্গুমেন্ট নেয় কোনো মেথড, মানে কোনো লাইব্রেরি মেথড আর কি। তো তার জন্য তোমায় জানতে হবে যে সেই মেথডটা কোন ক্লাসে ডিফাইন করা, মানে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, কোন সেই ক্লাসটা আবার কোন প্যাকেজে আছে, এগুলো জানতে হবে তো। স্যার বা একটা কোয়েশ্চেন করব? বলো। স্যার বলছি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বানানো মানে কি, মানে প্রোগ্রামিং কম্পাইলারটা বানানো আর রুলস গুলো বানানো, মানে মানেটা কি অ্যাকচুয়াল? আচ্ছা, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে আমি সেটা দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম লিখতে পারবো, সোজা কথা। আমার একটা দেখো, কম্পিউটার সায়েন্সের কাজটা কি, যে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের যে নিড গুলো সেগুলোকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে সেগুলোকে সলভ করা। তার কারণটা কি, তাতে হিউম্যান লেবারটা কমে যায়, এই তো। মানে যা হ্যাঁ কিছু স্যার। হ্যাঁ যা স্যার। কিছু আমাদের হিউম্যান লেবার বা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স দিয়ে আমরা করি, সেটা কম্পিউটারের ইন্টেলিজেন্স দিয়ে আমরা করবো বা কম্পিউটারের লেবার দিয়ে করবো, এই তো। তাহলে আমার প্রাইমারি, মানে আমার বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা আমি যাতে একটা মানে সাচ দ্যাট আই এম এবল টু রাইট এ প্রোগ্রাম, মানে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম। তো এই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম লিখতে গেলে তো একটা মানে একটা প্রোগ্রামিং, একটা হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের দরকার। তার হ্যাঁ স্যার। জন্যই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বানানো হয়। এবং যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বাস্তবের যে নিড গুলো, সেই নিড গুলোকে যতটা এক্সস্টিভলি কভার করে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাপিলটা বা ডিম্যান্ডটা তত বেশি হয়। যে কারণে মানে সি এর এত বেশি, যেমন ধরো আগে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো তৈরি হয়েছিল, যেমন ধরো ফরট্রান মেনলি তার মানে ওটা একটা ডোমেন ছিল, স্পেসিফিক্যালি ওটা ছিল ম্যাথামেটিক্স রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো সেইগুলো সলভ করার জন্য যে প্রোগ্রাম, তার জন্য ফরট্রান। সেই জন্য ওটা ওর তো ফুল নেমটা কি, ফর্মুলা ট্রান্সলেটার। সুতরাং ম্যাথামেটিক্সের প্রবলেম গুলোকে ক্যাটার করার জন্য যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রাম লেখার জন্য যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা ছিল ফরট্রান। আবার ধরো অ্যালগল, এইগুলো ছিল হচ্ছে কমার্শিয়াল কিছু মানে নিডের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সি এর ব্যাপারটা, সি কেন এত জনপ্রিয় হলো না, সি এমন একটা, মানে সি এর কনস্ট্রাক্ট বা সি এর সিনট্যাক্স এমন, সে ভ্যারিয়াস মানে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ডোমেনকে সে ক্যাটার করতে পারলো, সেই জন্য সি এর তত বেশি অ্যাপিলটা হলো। সুতরাং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বানানোর সময় এটা মাথায় রাখতে হয় যে এই প্রোগ্রামে যে কনস্ট্রাক্ট গুলো আছে, সেই কনস্ট্রাক্ট গুলো দিয়ে যেন আমি রিয়েল ওয়ার্ল্ডের নিড গুলোকে আমি কভার করতে পারি, মানে ক্যাটার করতে পারি। এবং যত বেশি আমি কভার করতে পারবো, তত বেশি, মানে আমি যত বেশি এক্সস্টিভ হবে আমার ক্ষমতাটা, তত মানে বেশি আমার বাজারে চাহিদা হবে, এই হচ্ছে বিষয়। মানে স্যার সান মাইক্রো সিস্টেম কি ওর কম্পাইলারটা বানিয়েছিল জাভার, মানে জেভিএম টেভিএম আরে এগুলো? বাবা, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বানাতে গেলে তো কম্পাইলারটাও বানাতে হবে। তুমি শুধু বলে দিলে যে তুমি কিছু সিনট্যাক্স বানিয়ে দিলে, কিন্তু সেটা তো মানে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে তো কম্পাইলার লাগবে। আচ্ছা। এবারে তুমি যদি ওই জন্য বললাম, জাভার যদি হিস্ট্রিটা পড়ো, তাহলে দেখবে যে সান মাইক্রো সিস্টেম জাভা ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করেছিল কোন নিডটা ক্যাটার করার জন্য। মেইনলি ওদের নিডটা ছিল হচ্ছে বিভিন্ন যে হোম অ্যাপ্লায়েন্স, মানে টিভি, ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস ওটা ছিল। ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, এদের যে মানে এগুলোকে চালানোর জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো দরকার, সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলো লেখার জন্য জাভা প্রথম এসেছিল। আগে স্যার এটাকে গ্রিন টক বলা হতো না, এরকম কিছু একটা নাম ছিল। না, জাভার Java। আগে নাম ছিল হচ্ছে ওকে ওক। এটা গ্রিন প্রজেক্ট বলে একটা গ্রিন প্রজেক্টের মধ্যে হ্যাঁ এটা, ওরকম কিছু একটা শুনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জাভার আগের নাম ছিল ওকে ওক। এটা 1995-এ এটা চেঞ্জ করে জাভা নামটা আসে। স্যার বলছি যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ জেডিকে ভার্সন ইউজ করবো, মানে 7, 9, 11, 13 এরকম রয়েছে অনেকগুলো। লেটেস্ট যেটা আছে সেটাই করো না, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে স্যার। হুইচএভার ইউ উইল ফাইন্ড সুইটেবল। ঠিক আছে, তো একটু বাড়িতে একটু পড়ো। তোমাদের মানে কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ যেহেতু অনেকটাই সেম, মানে কনসেপচুয়ালি তো পুরোটাই সেম। কয়েকটা কিছু ডিফারেন্স আছে, যেমন ওখানে ফ্রেন্ড ফাংশন ছিল, এখানে ফ্রেন্ড ফাংশন নেই। এখানে অপারেটর ওভারলোডিং এর এটা সাপোর্ট করে না।
মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স সাপোর্ট করে না, সেটাকে ইনহেরিটেন্স দিয়ে ম্যানেজ করা হয়, সরি ইন্টারফেস দিয়ে ম্যানেজ করা হয়। এরকম কিছু কিছু বেসিক ডিফারেন্স ছাড়া, মানে এরকম ছোট ছোট মাইনর ডিফারেন্স ছাড়া বেসিক ব্যাপারগুলো কিন্তু সেম। ওখানেও মেথড ওভারলোডিং, ওখানে ফাংশন ওভারলোডিং ছিল, এখানে মেথড ওভারলোডিং আছে, ওখানে ফাংশন ওভাররাইডিং ছিল, এখানে মেথড ওভাররাইডিং আছে, ঠিক আছে। ইনহেরিটেন্স তো আছেই, সবই আছে। এখানে একটা এক্সট্রা ফিচার বলতে এখানে এক্সেপশন হ্যান্ডলিং আছে স্যার? অবশ্যই আছে, এক্সেপশন হ্যান্ডলিং আছে। এক্সট্রা ফিচার বলতে এখানে মাল্টি থ্রেডিংটা আছে, এখানে অ্যাপলেট, ইয়েস অ্যাপলেট ইজ অল টুগেদার নিউ। অ্যাপলেটটা করতে তোমাদের খুব মজা লাগবে। এখানে আমরা আচ্ছা, বিভিন্ন স্যার। রকম মানে গ্রাফিক পেন্টিং করতে, মানে অনেক ছবি টবি করতে পারি, হ্যাঁ অনেক কিছু করতে পারি, সেগুলো আমরা পরে শিখবো। তারপরে করতে পারি কি বলে ওই ইভেন্ট ড্রিভেন প্রোগ্রাম, মানে মাউস ক্লিক করে প্রোগ্রাম করতে পারি, ঠিক আছে। বাটন আচ্ছা, বাটন বাটন ক্লিক করে আমি কিছু কাজ করতে পারি, মানে সেগুলো অ্যাপলেট দিয়ে করা যায়, সেগুলো আমরা শিখবো পরে, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার। তা আপাতত ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, আপাতত এই জাভার যে সিনট্যাক্সটা, যেটা সি প্লাস প্লাসের থেকে তো কিছুটা আলাদা, সেইগুলো একটু দেখে নাও। যেটা আমি ওই একটা এক্সাম্পল দিলাম, এটা খুব বেসিক, হ্যাঁ, স্যার। খুব প্রিমিটিভ এক্সাম্পল, কিন্তু এখানে এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো তোমাদের কিন্তু মানে ফ্রিকোয়েন্টলি লাগবে। যেমন যেটা বললাম, এখানে কোনো মেন ফাংশনটা। এখানে কোনো গ্লোবাল ফাংশন থাকবে না, এভরিথিং হ্যাজ টু বি ইনসাইড এ ক্লাস। আচ্ছা, ক্লাসের যে মধ্যে আমি যে মেথডগুলো লিখবো, সেই মেথডগুলো অবশ্যই ডিফাইন করা হবে ক্লাসের মধ্যেই। আর হচ্ছে মেন ফাংশনটাও অবশ্যই এখানে একটা মানে কোনো একটা ক্লাসের মধ্যে থাকবে। আর মেন ফাংশনের সিগনেচার এটাই, সবসময় এটাই লিখতে হবে, পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেন, তার মধ্যে স্ট্রিং আর্গস। এটা আর একটা ভ্যারিয়েশন হচ্ছে এইটা, এটাও লিখতে পারো, অথবা এটা লেখাই বেটার, আমি যেটা এখন লিখছি এটা লেখাই বেটার। এই যে থার্ড ব্র্যাকেটটা আছে, থার্ড ব্র্যাকেটটা এখানে দেবে না, থার্ড ব্র্যাকেটটা স্ট্রিং এর পরে দেবে। কারণ অ্যারে ডিক্লারেশনের এটাই হচ্ছে পদ্ধতি, মানে আগে দিতে হয় যেটা ডেটা টাইপ তার নাম, তারপরে ডাবল এই কি বলে রেক্ট্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট আর থার্ড ব্র্যাকেট, ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং। এই এন্টায়ার এইটা বোঝায় হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলটা ডেটা টাইপ, ঠিক আছে। আচ্ছা। দিস ইজ দ্য নেম অফ দি ভ্যারিয়েবল আর্গস। এবার তোমাকে এটা বলে দেবে, তার এই এন্টায়ার এটা বলে দেবে যে এই আর্গসটা কি টাইপের ভ্যারিয়েবল। প্রথমে এই যে থার্ড ব্র্যাকেট এইটা বলে দেবে এটা একটা অ্যারে ভ্যারিয়েবল, ইট ইজ নট আ প্রিমিটিভ ভ্যারিয়েবল, মানে ইট ইজ অ্যান অ্যারে ভ্যারিয়েবল। আর এইটা বলে দেবে যে এই অ্যারের ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টগুলো ডেটা টাইপটা কি। মানে এটা যদি ইন্ট হতো তাহলে এটা হতো একটা ইন্টিজার অ্যারে, এটা স্ট্রিং মানে এটা একটা স্ট্রিং অ্যারে, মানে এর ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টগুলো ডেটা টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং, ঠিক আছে। সুতরাং এইটা মেনের সিগনেচার এটা লাগবে তোমাদের। আচ্ছা, কি করে অবজেক্ট তৈরি করে সেটা এখানে শিখে গেলে এইভাবে। আর এখানে কনস্ট্রাক্টর কে কল করার এটাই একমাত্র ওয়ে। সি প্লাস প্লাস যেমন অনেক ডিফারেন্ট ওয়ে ছিল না, এখানে এটাই একমাত্র, দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে, মানে হুইচ ইজ দ্য সিম্পলেস্ট, এটাই সব থেকে সিম্পল। তো আমার তো এটাই সিম্পল লাগে, তো এইটা। আর আর এইটা লিখবে না, এটা না লিখে এটাই লিখবে, কারণ এটাই শর্ট হ্যান্ড আর কি, ঠিক আছে। মানে এই দুটো লাইনে ব্রেক করে লিখবে না, এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য বললাম, এটা সিঙ্গেল লাইনে লিখবে। মানে রেক্টার ইকুয়াল টু নিউ রেক্ট 8,4 যেটা লিখেছি এটাই লিখবে। এইটা। আর প্রিন্টের জন্য এইটা খুব কাজে লাগবে, সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টএলএন। এবারে আরেকটা যেটা কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ টিল নাও আনআনসার্ড, সেটা হচ্ছে ইনপুট কি করে নেওয়া হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, এটা যেমন হ্যাঁ, এখানে ইনপুট আমি বললাম দুভাবে নিতে পারি, একটা হচ্ছে কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট দিয়ে, আর একটা হচ্ছে স্ট্রিম ক্লাস দিয়ে। এখানে তোমাদের এতেও ছিল, সি প্লাস প্লাসেও স্ট্রিম ছিল, স্ট্রিং দিয়ে করতাম। হ্যাঁ স্যার।
না হ্যাঁ সি না, তোমরা সি প্লাস প্লাসে স্ট্রিম পড়েছিলে, স্ট্রিম STREAM স্ট্রিম। অফ স্ট্রিম, স্ট্রিম ওইগুলো হ্যাঁ স্যার। আমি জেনারেল বলছি, মানে জেনারেল যে হ্যাঁ কনসেপ্ট অফ মানে স্ট্রিম, পড়েছি। হোয়াট ইজ স্ট্রিম, এটা পড়েছিলে তো? হ্যাঁ স্যার এই পড়েছিলাম, ফ্লো অফ হ্যাঁ ফ্লো অফ ডেটা। ডেটা। হ্যাঁ স্যার। এখানেও স্ট্রিম আছে, এবং এখানে ইনপুট আমরা যে মানে আমরা কিবোর্ড থেকে যে ইনপুট নেব সেটা আমরা দুভাবে নিতে পারি। একটা বললাম যে এই কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট দিয়ে, আর একটা হচ্ছে স্ট্রিম দিয়ে। আমরা ওইগুলো পরে শিখবো, কারণ স্ট্রিমটা একটু কমপ্লেক্স, তো ওটা বলতে গেলে একটু সময় লাগবে। সুতরাং আমরা প্রথমে ইনপুট কিবোর্ড থেকে নেব না, তারপরে আমরা ইনপুট নেব কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট দিয়ে, ফাইনালি আমরা ইনপুট নেব স্ট্রিম দিয়ে। কারণ স্ট্রিমটা একটু শিখতে, স্ট্রিংটা সঙ্গে একটু কমফোর্টেবল হতে আমাদের একটু সময় লাগবে। সুতরাং আমরা কিবোর্ড থেকে ইনপুট নেওয়াটা আস্তে আস্তে শিখব, ঠিক আছে? তা আজকে তো একটা মানে স্ট্রিমের একটা তো কনসেপ্ট বলে দিলে, এই যে আউট বললাম, আউটটা হচ্ছে একটা স্ট্রিম ভ্যারিয়েবল, সেটা প্রিন্ট স্ট্রিম বলে একটা স্ট্রিম আছে। এই যে ক্লাসটার নাম হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে ক্লাসটার নাম প্রিন্ট স্ট্রিম, ঠিক আছে? এই ক্লাসের একটা ভ্যারিয়েবল হচ্ছে আউট। তার মানে আউট ক্যান হোল্ড দ্য রেফারেন্স টু এনি অবজেক্ট অফ দি ক্লাস প্রিন্ট স্ট্রিম, ঠিক আছে? এই যেমন এখানে এই যে রেক্ট আর, তার মানে কি আমি আর এর মধ্যে রেক্ট ক্লাসের একটা অবজেক্টের রেফারেন্স রাখতে পারি। সিমিলারলি যেহেতু এই আউটটা হচ্ছে প্রিন্ট স্ট্রিম ক্লাসের একটা অবজেক্ট, তাই আউটের মধ্যে আমি প্রিন্ট স্ট্রিম ক্লাসের অবজেক্টের রেফারেন্স রাখতে পারি, ঠিক আছে? এবার এই প্রিন্ট স্ট্রিম ক্লাসটা কি, এটা কোথায় আছে, সেটা আমি তো বললাম যে java.io প্যাকেজের মধ্যে আছে। আরো ডিটেলে যখন আমরা স্ট্রিম শিখবো তখন আমরা এটা আমরা জানবো। তোমরা তোমাদের এটা ফলো করো, ওই তোমাদের কাউন্সিলের একটা আছে, কাউন্সিলের একটা সাইটে কিছু স্টাডি মেটেরিয়াল পাওয়া যায়, তোমরা সেটা দেখো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ওখানে দেখবে এই জাভাতে আমার দুটো মানে তোমাদের সিলেবাসের যে ইউনিট হয় না, ইউনিট, তো দেখবে ইউনিট লাস্ট যে দুটো ইউনিট, বোধহয় ইউনিট 7 অ্যান্ড ইউনিট 8 বা ইউনিট 6 অ্যান্ড ইউনিট 7, লাস্ট দুটো ইউনিট, একটা হচ্ছে স্ট্রিম আর একটা হচ্ছে জেডিবিসি। এই দুটো ইউনিট আমি করেছিলাম। দেখবে আমার ওখানে ভিডিও এবং টেক্সট ফাইল দুটোই ওখানে করা আছে। তো তোমরা সবই দেখতে পারো, কিন্তু এই দুটো আমার করা, ওই স্ট্রিমের এটা আর জেডিবিসিটা, ওটা তুমি ওখান থেকে যদি স্ট্রিমটা দেখে নাও ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওখানে খুব সুন্দর করে মানে খুব ডিটেলে বলা আছে, প্রায় 7টা না 8টা ভিডিও ফাইল আছে আর একটা পিডিএফ ফাইল আছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তাহলে দিস মাচ ফর টুডে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। একটু জাভাটা পড়ো, জাভাটা খুব কোনো সমস্যা, মানে জাভা উইল নট পোজ এনি থ্রেট অর এনি প্রবলেম টু ইউ। সুতরাং জাভা নিয়েই ভাবছি না, কিন্তু থিওরি অফ কম্পিউটেশনটা একটু ভালো করে শিখতে হবে, ওটা খুব খুব একটা এসেনশিয়াল সাবজেক্ট তোমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার ওটা কালকে ওই সাবজেক্টটা কালকে পড়াবো, ঠিক আছে? তাহলে ঠিক আজকে আছে স্যার। এই পর্যন্তই থাক, আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার। হুম থ্যাংক ইউ স্যার।